behalf of all the 6 clubs of Sindhudurg, I am a Rotarian Dr. Ajit Limaye along with my co-host Rotarian Balchandra Dikshit, welcoming all of you to this second episode of Legends of Rotary. We are here today to have a conversation with none other than past District Governor Rotarian Avinash Poddar. Avinash sir needs no introduction. As Henry Kaiser says, your work speaks for yourself. And I'm going to just enumerate a few of his works. He was born to a legendary figure, late Rambhav Poddar. Sir has gone ahead and started the Markandeya Cooperative Sugar Factory and Belgaum Urban Cooperative Bank. He was instrumental in getting a good cricket ground for Belgaum and Belgaum Cricket Association, where we see good players now being selected for IPL. Privileged to be in the company of likes of TN Session, V. Shantaram, Sunil Gavaskar, and many more, which he will definitely share his memories subsequently. As a Rotary leader, he has done exemplary work, which we all know. He has an eye to spot talent. He already got Shekhar Mehta for his installation 10 years back. He's a very good orator and keep the crowds enthralled by his talk, be it children or adults. I would like to recollect a small incident that happened during his tenure as district governor. We had done a matching grant project and he had come for as a chief guest at the handing over ceremony of the project. The hall was jam-packed with 800 school children as they were the beneficiaries. And you know how difficult it is to keep these 800 children quiet. But once Sir rose and started to speak, there was a laughter riot. And the whole auditorium was fixed at what Sir is going to talk next. And they never knew when 30 minutes were over. This included their teachers as well as the Rotarians. So please join me in welcoming our guest today, past District Governor, RRFC, Rotarian Avinash Poddar. Good evening, sir. We welcome you all to this Legends of Rotary. Sir, can we begin? No problem. Yeah. Sir, we would like to know, where were you born? Your father was a celebrity, a minister in the cabinet. So how was your childhood and who were your idols? I was born in Kolhapur. Kolhapur, where I was born. And then I was brought up in Belgavi. And my grandfather was a big man in Belgaum, in North Karnataka. He was a freedom fighter, leading advocate. And subsequently, my father became member of Legislative Council, the council chairman. And in my childhood, I could see all these great people, how they work, how they behave, from both the sides, from my mother's parents also and my father's parents also. And luckily, I was the only grandchild in my mother's, my grandparents in Kolhapur. And first 10 years, I was like a king in Kolhapur. Sir, most of us are well conversant with Marathi. I think सगळेजण जवळपासचेच आहेत. मला काही you can switch as you like. ठीक आहे. Next, we would like to know where was your schooling done? शाळा म्हणजे पहिली ते चौथी बेळगावातील गणपत गल्ली म्हणून आहे, तिथे शाळा नंबर 2 गव्हर्नमेंट स्कूल, तिथं पहिली ते चौथी, आणि नंतर 5वी पासून बीके मॉडेल हायस्कूल आणि मग लिंगराज कॉलेज. That ends the education. Sir, you have got any memories of those days during the schooling किंवा शाळा कॉलेज मधले काही memories? शाळा कॉलेज असं काही खास नाहीत, पण only what I remember is that when I was in 9th standard, I was walking down on the ground of the BK Model High School. The cricket team was practicing. BK Model cricket team was practicing. The ball came to me. I was just walking down back to my house, and I stopped the ball and threw back to those people who were playing. And the way I stopped, the way I threw back the ball, they immediately called me. And what are you doing? You want to play for our team? I said, no problem, I can.
and next within 2 days they picked me in the team, and we played a match against Bennett Smith High School in Belgaum. I played well. Then they selected me in the regular team, and somehow, by God's grace, I played very well in a Saraf Shield, which is supposed to be a very prominent tournament. Which was supposed to be a very prominent tournament in Belgaum those days. I think Baban is there. I think he can tell you what was Saraf Shield like that at Union Gymkhana ground. I played well in all the 3 matches. We lost in the semi-finals. But those 3 matches, I played so well that I became hero in my school. Sir, you just mentioned personally that you are a king. When king in the sense in the Kolhapur. In the Kolhapur, I was like a king. थोडंसं काय इलॅबोरेट तुम्ही मागच्या वेळेला काय काय सांगितलं होते आठवणी? इलॅबोरेट म्हणजे काय होतं, हा ते तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली होती मी की आमचे आजोबाजी कोल्हापूरचे कोल्हापूर मोटर मालक संघचे अध्यक्ष होते, आणखीन काय काय होते, पेट्रोल पंप वगैरे काय काय होते त्यांचे, आणि मी एकटाच नातू असल्या कारणानं आमच्या आजोबांना जवळजवळ 8 ते 9 मुलं होती, आणि त्यात 4 मुलं होती, म्हणजे 4 मामा होते मला. आणि म्हणजे म्हणजे अगदी फार लाड केलेला असा एक मुलगा होतो मी. आणि त्यावेळेला माझ्या छोट्या मामाने मला मारलं काहीतरी कारणास्तव, आणि मला का मारलं, बाकीचे 3 मामाने त्याला मारलं, तू ह्याला का मारलं. त्याला मारल्यावर त्यांनी एवढं सांगितलं की मला काय वाईट वाटलं नाही की मी मार खालो म्हणून, पण मला एक बरं वाटलं, एक आनंद झाला की माझ्या 3 भावामध्ये एकदा एकी तिरी झाली. He has got some tremendous sense of humor. Yeah. Sir, cricket is your passion, as you had just mentioned, and you were instrumental in the development of this Karnataka cricket ground in Belgaum and the Belgaum Cricket Association. There is no Belgaum Cricket Association. Okay. So Karnataka Jilla Cricket Association. There are 6 zones. I am in charge of Dharwad zone. Okay. So can you share some of your experiences? How you built all this? It started in 1982. I was not a prominent cricketer then. I was in last phase of my cricketing career, and some of my close friends came to me and they said, "We will start a sports club." आणि त्यांनी मला अध्यक्ष केलं. बेळगाव स्पोर्ट्स क्लब म्हणून स्थापना झाली, आणि त्यांनी मला अध्यक्ष केलं. आणि मग आम्ही म्हटलं काय करायचं काय, मग आम्ही कुठे बॅडमिंटन टुर्नामेंट, कुठे स्विमिंग कॉम्पिटिशन असे करत करत काहीतरी मोठं तरी करायला पाहिजे. मग मी म्हटलं बेंगळूर नंतर कर्नाटकात कुठेही टर्फ विकेट नाही, म्हणजे नॅचरल विकेट, ग्रास नसते, नॅचरल विकेट जी असते, जिथं इंटरनॅशनल क्रिकेट खेळत जाते, मॅटिंग विकेट नव्हे, तर आपण इथं का करू नये बेळगाव मध्ये. मग आम्ही सगळ्यांनी एक ठराव केला की वी हॅव टू प्रिपेअर टर्फ विकेट इन बेळगाव. मग आम्ही युनियन जिमखानाकडे गेलो, त्यांना विनंती केली. मग त्यांनी म्हटले तुम्ही अगोदर पैसे गोळा करून दाखवा, मग तुम्ही मेंटेन कसं करणार, काय करणार. मग आम्ही त्यांना एक 8-10 दिवसात एक 3-4 लाख रुपये गोळा केले त्यावेळेला, इन द अर्ली 90s. आणि देन त्यांना विश्वास बसला, मग हे करू शकतात. मग आम्ही ते टर्फ विकेट केलं. माझा मित्र होता अशोक पाटील म्हणून, ही वॉज द कॅप्टन ऑफ माय टीम वेन इन द स्कूल. आणि देन ही शिफ्टेड टू चौगलेज गोवा, तिथं तो खेळत होता चौगलेजला. मग तो ह्याच्यामध्ये एक्सपर्ट होता विकेट तयार करण्यात, आणि तो येऊन त्यांनी मला 3 स्ट्रिप्स तयार करून दिले. मग आम्ही टर्फ विकेट झाल्यावर मग आता उद्घाटन करायला पाहिजे. मग शिरीष गोगटे माझे जे मित्र आहेत त्यांनी विचारले सुनील गावस्करला आणू आहे का. मी म्हटलं नेकी और पूछ तुम्ही एवढा मोठा माणूस येत असेल आणि माझी तरी काय ओळख नाही, तुमची ओळख असेल तर बघा विचारा. नाही आपण प्रयत्न करू. आणि त्यांनी प्रयत्न केला आणि साहेब आले टर्फ विकेट उद्घाटन करायला. 94ला त्यांनी उद्घाटन केलं. आणि त्या दिवशी गावस्कर साहेबांनी मला प्रॉमिस केलं की एवढं चांगलं काम झालेलं बेळगावमध्ये, लहान गावामध्ये तुम्ही एक टर्फ विकेट तयार केला. आणि 1983 ची जी टीम आहे जी वर्ल्ड कप जिंकली, त्या सर्वांना मी इथं आणून मॅच खेळतो. आणि ही kept his promise. In 96, 21st January, we had a big match in Belgaum under the leadership of Sri Gavaskar. Then we had everybody except Kapil Dev and Shrikant. Because Kapil Dev's wife was pregnant that time and Shrikant could not come. But rest everybody was there, and the match was a great success and it went off very well. आणि गावस्कर साहेबांनी वचन फुलफिल केलं. पण हे कसे होते माय टू बिहेव, टॉक किंवा नाही गावस्कर बरोबर पुष्कळशा अशा मला गोष्टी आहेत की
जेव्हा आय मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 94, म्हणजे आय वेंट विथ अ गार्लँड टू ॲट द एअरपोर्ट इन गोवा. आणि मी कसं त्यांना हार घालायला गेलो, ते म्हणजे नाही 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 आता नाही आता नाही म्हणलं. मी जरा घाबरलो. आता ह्याला काय राग आला काय वाटलं मला माहित झालं नाही. मग तरी मी हातात घाबरून माळ बाजूला ठेवली, गाडीत बसलो. माझ्याकडे 118 एनी फियाट गाडी होती, मीच ड्रायव्हिंग करत होतो. मी सीटवर बसलो आणि गाडीत मी एवढा म्हणजे नर्वस झालो होतो. गावस्कर साहेब माझ्या गाडीत आहेत आणि मी आता काय करू मला कळत नव्हतं. मी तेव्हा मी साहेबांना विचारलं, मी सीट पुढे घेऊ काय साहेब म्हणून विचारलं, म्हणजे माझी ड्रायव्हर सीट, कॅन आय टेक इट लिटिल फ्रंट. तर त्यांनी म्हटलं माझे पाय कुठं लांब आहेत, काय काळजी करायला लागला. देन एवढं त्यांनी छान सेन्स ऑफ ह्युमर, त्यांनी मला एवढं म्हणजे फ्री केलं तिथं. मग देन आय बिकेम कॉन्फिडंट. मग आम्ही हॉटेलमध्ये जेवण करून वी वेंट टू बेलगाम. आणि देन एव्हरीथिंग वेंट अँड देन ही स्पोक सो वेल in the function, in the inaugural function. We had nearly 5,000 to 6,000 people. सकाळी 8:30-9 वाजता बेळगावमध्ये एवढ्या लोकांना आणायचं पण फार मुश्किल असते, पण लोक भरपूर आले आणि गावस्कर सुंदर बोलले, त्यांनी प्रॉमिस केलं आणि त्याप्रमाणे मग गावस्करच्या आठवणी फार आहेत. त्यांनी मी मागं म्हटलं होते की संध्याकाळी आम्ही कुठं बसलो होतो आणि एवढ्यात फिजिकली हँडिकॅप असोसिएशनचे लोक आले, गावस्कर साहेब आमच्याकडे घेऊन या म्हणून. मग मी म्हटलं मी त्यांना विचारतो. मग त्यांच्याशी काहीतरी बोललो आणि गावस्कर साहेबांनी असं पेपरवर काहीतरी लिहून दिलं आणि खाली लिहिलं, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द क्वालिटी ऑफ द पेपर. म्हणजे कागदाचा तुकडा त्यांनी फाडला होता आणि त्याच्यावर त्यांनी लिहिलं होतं आणि खाली लिहिलं त्यांनी, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द क्वालिटी ऑफ द पेपर. त्या फिजिकल आणि तिकडे गेले ते फिजिकल ऍडमिशनला जाऊन, ही ऑनर्ड देम आणि मेड देम व्हेरी हॅपी. पण द वे त्यांचं एक स्किल जे आहे त्या माणसाचं, लिहिण्याचं स्किल, बोलण्याची पद्धत फॅन्टॅस्टिक आणि खेळण्याची पद्धत तरी काय प्रश्नच नाही. मला अजूनही आठवते की 1974 ह्याच चिन्नस्वामी स्टेडियम वेअर नाऊ आय एम ऑन द मॅनेजिंग कमिटी वेअर इन कर्नाटका स्टेट क्रिकेट असोसिएशन. 1974 मी सकाळी 5 वाजल्यापासून क्यू मध्ये थांबलो होतो. इंडिया आणि वेस्ट इंडिजची पहिली मॅच होती चिन्नस्वामी द सिरीज. आणि मी असं क्यू मध्ये घुसून सकाळी 8 वाजेपर्यंत ग्राउंडच्या आत पोहोचलो, जागा पकडली काहीतरी करून आणि इंडियाने टॉस जिंकला, बॅटिंग घेतली आणि सुनील मनोहर गावस्कर आमचे हिरो, कॉलर टाईट, शर्टची बटन उघडी, केस असे उडायला लागलेत, काय एल्बो गार्ड नाही, चेस्ट गार्ड नाही, काय हेल्मेट नाही, काय नाही, घेऊन स्टान्स घेतात, उभारतात आणि तिकडनं तो राक्षस अँडी रॉबर्ट्स बाउंड्री लाईन पासून स्टार्ट घेतो. 6 फूट 7 इंच माणूस, तो बोट अशी लांब, चेंडू म्हणजे लिंबू पकडल्यासारखं पकडतात ते. आणि तो येऊन एवढ्या फास्ट येऊन असं पळत येऊन बॉलिंगच्या वेळेला ही जम्प्स अनदर 3-4 feet. म्हणजे 6-7 फूट अगोदर त्यांची हाईट, परत 4 फूट उडी मारतो, म्हणजे 11 फुटावरनं चेंडू तुमच्याकडे येणार आणि हा 5 फूट 5-6 इंचाचा माणूस हा इकडे बॅटिंग करतोय. आणि त्यांनी एवढं जोरात बाउन्सर मारला, त्यांनी बरोबर पोझिशन मध्ये येऊन ग्राउंडच्या बाहेर हुक मारला, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सिक्सर. आणि त्यावेळेला जे माझ्या अंगावर काठी उभारली ते आधी उभारतात. द वे ही प्लेड अँड द वे द सिनॅरिओ, लोकांचा आवाज, हे ते ऍटमॉस्फिअर, इट वॉज सच अ फॅन्टॅस्टिक दॅट आय वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ दॅट शॉट की अजूनही माझ्या अंगावर काटे येतात. हा माणसाने केवढं धैर्याने क्रिकेट खेळलं. त्यामुळे ही बिकेम हिरो अँड देन बाय गॉड्स ग्रेस ही केम टू मी, ही इनॉग्रेटेड. ऍब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टिक. त्यामुळे कुठं ना कुठेतरी कनेक्शन असतं एवढंच. And that is what cricket is. If you don't play or don't watch it with passion, then there is no fun. That is how Gavaskar story. Hello, Rotarian Balchandra here. Balchandra Dixit. Balchandra, एक मिनिट अजून. हो बोला, तुमचा विचार चालेल. होय तर हा एकाच क्रिकेटर बद्दल का तुमचे राहुल द्रविड बरोबर सुद्धा काही यू हॅव सम आहेत. आता माझ्या आयुष्यामध्ये तुम्हाला सांगतो मी काय कुठं मी पुण्य कमवलं माहित नाही, पण माझ्या वाढदिवसाला एका बेंगळूरमध्ये होतो मी, माझ्या अर्बन बँकेच्या कामासाठी गेलो होतो. माझे मित्र शिरीष गोटे माझ्यावर होते, चांगला मित्र फार माझा आणि माझ्याबद्दल कायम चांगला विचार करतोय. त्यामुळे असे मित्र मिळणं फार कठीण असते. आणि त्याविषयी माझा वाढदिवस होता आणि त्यांनी मला म्हटलं विश्वनाथ साहेबांना बोलूया, गुंडाप्पा विश्वनाथ म्हटलं. आणि तिकडे गावस्कर दिलाय तो गुंडाप्पा विश्वनाथ बोलतो. मी काय करू म्हटलं, मी मला इट इज सच एम्ब्रेसिंग अँड सो एक्साइटिंग, एव्हरीथिंग वॉज देअर की आय वॉज सो हॅपी, नर्वस, एव्हरीथिंग. आणि विश्वनाथ माझ्या वाढदिवसाला येतो म्हणजे, आणि ही केम
संध्याकाळी आम्ही हॉटेलमध्ये मी माझे मित्र शिरीष गोटे आणखी एक आमचा मित्र होता आरजे नाईक चार्टर्ड अकाउंटंट होते ही इज नो मोर अनफॉर्च्युनेटली नाउ वी ओनली 4 वी देयर अँड आय सेलिब्रेटेड माय बर्थडे विथ गुंडाप्पा विश्वनाथ अनफॉर्च्युनेटली त्यावेळेस सेल्फी बिल्फी काय नव्हतं फोटो बिटो काय आम्ही काढले नाहीत पण that tremendous and such a gentleman, that great man. Now I meet him often in the KSCA Bangalore. I talk to him and absolutely things are different now, but त्यावेळेला आम्हाला एवढं आकर्षण होतं अजूनही आकर्षण आहे विश्वनाथ बद्दल काय प्रश्नच नाही ग्रेट माणूस आणि त्या जी मॅच आम्ही केली 1996 ला त्यांना आम्ही 16 एसटीम गाड्या घेऊन गेले होते मी बेळगावहून माझ्याकडे दुसऱ्या गाड्या नव्हत्या एसटी म्हणजे दॅट वॉज सपोज टू बी व्हेरी प्रेस्टिजियस कार माझ्या मित्रांच्याकडनं तू एक गाडी दे तू एक गाडी दे तू एक गाडी दे असे 16 मित्रांना त्यांची गाडी त्यांना ड्राईव्ह करायला लावून आम्ही गेलो तिथनं सर्व लोकांना आणलं त्यांनी तिथं उतरले त्यांनी म्हटले आम्हाला सर्वांना काय काय तरी सगळं ते गोव्यात उतरल्यावर सगळे प्लेयर्स वी वॉन्ट समथिंग देन वी प्रोव्हाइडेड देम एव्हरीथिंग राईट फ्रॉम गोवा टू बेलगाम दे एन्जॉयड सन्मान हॉटेलमध्ये ठेवलं तिथून रात्री 11 वाजेपर्यंत ते एन्जॉयड रात्री 11 वाजता गोपटे साहेबांच्या घरी जेवण होतं तिथून तिथं आणलं रात्री 11 ते 3 वाजेपर्यंत ते एन्जॉयड अगेन आणि सकाळी 8:30 वाजता एव्हरीबडी वॉज फिट अँड दे वर प्रेझेंट ऑन द ग्राउंड 8:30 वाजता म्हणजे ॲब्सोल्युटली फॅन्टास्टिक I can tell but there is no 1 hour in 1 hour we have to finish so many things. Sri Lanka's team to Rahul Dravid again. I just never thought that Rahul Dravid I will meet. आणि बेळगावला इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका हे ग्राउंड झाल्यामुळे हे ग्राउंड होण्यामागे पण एक स्टोरी आहे चांगली ती तुम्हाला आता सांगतो मग द्रविडला सांगतो मी ग्राउंड होण्यामागे स्टोरी अशी आहे की 1996 ला आम्ही मॅच खेळवली त्या बेळगावमध्ये आणि नंतर मी गेलो बेंगळूरला तिथं नागराज म्हणून सेक्रेटरी होते KH नागराज ही वॉज अ बिग मॅन इन इंडियन क्रिकेट जगमोहन दालमियाचा एकदम क्लोज व्हेरी बिग जग्गू म्हणून फोन करण्यात आला तर मी त्यांना कायम जाऊन मला बेळगावला मॅच बेळगावला काय मॅच द्यायची बेळगावला हे कोडांग म्हणून कानडीमध्ये नोडो म्हणजे भोग्या म्हणून सांगत होते मला आणि एक दिवशी मी त्यांच्यासमोर बसलो होतो नागराज साहेबांच्या समोर आणि परत मॅच मागायला गेलो होतो बेळगावला एक रणजी ट्रॉफी मॅच द्या मग तो काहीतरी बिझी होता फोनवर कुठं चीफ मिनिस्टरची अपॉइंटमेंट घ्यायला बसला होता आय आस्क्ड हिम वेदर विल यू बी हॅपी इफ आय टेक यू टू द चीफ मिनिस्टर देन तू मला घेऊन जाणार चीफ मिनिस्टरकडे म्हटलं प्रयत्न करतो म्हणून तुम्ही असाल तर या म्हणून मग काय करतोस म्हणजे सांग उद्या सकाळी 6:30 वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या घरी या म्हणून त्यांना सांगितलं आणि तो आला आम्ही त्याला सरळ मुख्यमंत्र्यांच्या बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो सरळ अक्षर दिस इज अ फॅक्ट बेडरूम मध्ये आमचे त्यावेळेला मुख्यमंत्री देवेगौडा साहेब होते आमच्या घरचे संबंध होते त्यामुळे मला थोडा आत्मविश्वास होता आम्ही त्यांना घेऊन गेलो सरळ त्यांनी काही विचारलं नाही काय पाहिजे फ्लड लाईट्स पाहिजे होते KSCA ला फ्लड लाईट्स नव्हते त्यावेळेला फ्लड लाईट्स बसवायचे होते त्याची परमिशन त्यांना मिळत नव्हती आणि ती परमिशन त्यावेळी देवेगौडांनी काहीही न विचारता सही करून घेऊन टाकली काय विचारलं पण नाही त्यांनी मला हे कसं आहे काय आहे ही जस्ट साइन अँड गेव इट बॅक आणि त्यामुळे त्यांना फ्लड लाईट होतं ही म्हटलं नाऊ आय विल गिव्ह रणजी ट्रॉफी मॅच नागराज आणि त्यामुळे म्हणून मला ती रणजी ट्रॉफी मॅच मिळाली 99 ला त्यावेळेला म्हणून नंतर अगेन 2000 महेंद्र मोहता केव्हा होते आमचे गव्हर्नर मला लक्षात नाही आता पण त्यावेळेला सुद्धा आय गॉट अ रणजी ट्रॉफी मॅच अँड आय गेव इट टू पोलिओ मॅच सगळ्या 25-30 हजार लोक 3 दिवसात काय मॅच बघितले सर्वांना पोलिओ कॅप्स वाटल्या पोलिओची पब्लिसिटी केली आणि त्या मॅचला सगळे किरमाणी सगळे होते somehow it is continued and then Brijesh Patel became the secretary of the Karnataka State Cricket Association आणि त्यांनी मला बोलवलं ही मेड मी चेअरमन ऑफ धारवाड झोन 6 झोन आहेत कर्नाटक राज्यात क्रिकेट असून त्यांनी मला चेअरमन केलं आणि तू काम कर म्हणून सांगितलं मी म्हटलं मला ग्राउंड पाहिजे बेळगावला तू जागा पकड मी तुला करून देतो देन विथ द हेल्प ऑफ हेमंत निंबाळकर आणि त्यावेळेला SP होते आणि शालिनी रजनीश शी वॉज द डेप्युटी कमिशनर आणि ऑल द MPs MLAs वर देअर इन बेलगाम दॅट बुडाकडे लँड होती ती आणि त्यांनी जागा सँक्शन केली 2006 22 ऑगस्ट आय रिमेंबर द डेट आय गॉट द पेपर्स अँड ब्रिजेश पटेल केम टू मी अँड पॅटेड माय बॅक दॅट डे अँड यू हॅव डन अ ग्रेट जॉब दिस विल बिकम अ व्हेरी बिग थिंग इन द फ्युचर आणि आज बघा 2020 ला जरी वेळ झाला व्हायला पुष्कळशा टेक्निकल फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आहेत आणि फक्त त्यांना एकच ग्राउंड आहे तर कर्नाटकात 6 ग्राउंड झाले 6 ग्राउंड इंटरनॅशनल स्टँडर्ड 6 ग्राउंड झाले रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी
पण आज बेळगावमध्ये जवळजवळ 6 रणजी ट्रॉफी मॅचेस, नॅशनल क्रिकेट अकॅडमी अंडर-16 मॅचेस, सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर तो येऊन खेळून गेला. बाकीचे पुष्कळसे मोठे मोठे क्रिकेटर्स कोच पेज म्हणून येऊन गेले. आणि राहुल बबनला माहिती आहे, बबनला विचारा, मी त्याला कमिटीमध्ये घातलेलं आहे. ही राहुल द्रविड आमच्या घरी येऊन गेला, त्याची पण एक स्टोरी आहे. पण ज्या दिवशी मॅच इंडिया श्रीलंकाची मॅच जिंकायची होती इंडिया, त्या दिवशी अनफॉर्च्युनेटली इंडिया हरली. इंडिया लॉस्ट द मॅच and he was so upset and he informed his wife that I am not going to come. मी काही येत नाही आज बेंगळूरला आणि 2 दिवसांनी येतो. आणि ती तिसरी मॅच 2 दिवसांनी होती. मग त्यावेळेला त्या 2 दिवस गॅप असताना मी त्यांना विचारलं, साहेब घरी येता काय ब्रेकफास्ट करायला? येतो पण कोणाला बोलवू नको. दॅट वॉज हिज कंडिशन. मी फक्त, आणि मयांक पारिक म्हणून आमचे क्रिकेट लॉजिस्टिक्सचे बीसीसीआयचे हेड आहेत, म्हणजे सगळं ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंट हॉटेल, मयांक पारिक म्हणून आहेत. त्यांनी मला मदत केली आणि त्यांना घेऊन आले त्याने. आणि वी हॅड अ व्हेरी नाईस टाइम. ही एन्जॉयड मसाला डोसा. माय वाईफ इज अ व्हेरी हॉस्पिटेबल लेडी आणि त्यामुळे मला ती काय काळजी असत नाही, काय कुठे कमी पडायचं कारण नाही. सो ही एन्जॉयड अँड ही वॉज देअर फॉर 2 hours. नाउ व्हेनेवर आय गो टू बँगलोर, ही कॉल्स मी, हाऊ आर यू, कसे आहेस, काय करता तुम्ही, कसे आहे, हे विचारतोय. आणि काय पाहिजे मला. दॅट्स ऑल. दिस राहुल द्रविड इज अ ग्रेट मॅन, व्हेरी डिसिप्लिन्ड अँड व्हेरी कमिटेड मॅन. ऍब्सोल्युटली व्हेरी कमिटेड. भालचंद्र बोला. या तुमची एकंदर पॅशन, तुमचं एज्युकेशन किंवा तुमचा फॅमिली बिझनेस सगळा विचार करता, हाऊ डिड यू डिसाइड टू स्टार्ट द मार्कंडेय सहकारी शुगर फॅक्टरी? इट वॉज दिस इज अ बिग स्टोरी आणि इट इज व्हेरी टफ ऑल्सो. पण हे माझ्या वडिलांनी फार पूर्वी बेळगावमध्ये 80 एकर जागा फ्री ऑफ कॉस्ट आणली. निजलिंगप्पा मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला. आणि त्यांनी 80 एकर जागा, बेळगावचं सगळं मार्केट यार्ड जे होतं ते रविवार पेठेत बेळगावच्या गावात होतं. आणि माय फादर बिकेम दी चेअरमन ऑफ अग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी. आणि त्या सर्व लोकांनी मग त्यांनी 80 एकर जागा फ्री आणली आणि त्या सर्व इथल्या लोकांना जागा 1000 रुपयाला एक प्लॉट त्यांनी कित्येक शेकडो प्लॉट दिले. आणि ती मार्केट यार्ड कम्प्लीट उभा केलं त्यांनी तिथं. बेळगावच्या कंगराळी म्हणून गाव आहे तिथं, जवळजवळ मोठं असं एक उभा केलं मार्केट यार्ड. आणि हे मार्केट यार्ड उभा केल्यावर ते सर्व लोक आमच्या वडिलांच्याकडे, आता सगळं मार्केट यार्ड झालं साहेब, आता तुम्ही आम्हाला साखर कारखाना द्या. आता हे साखर कारखाना आमचं क्षेत्र नाही, माझ्या वडिलांचं पण क्षेत्र नाही. आम्ही सिनेमा, माझे वडील इकॉनॉमिक्स मध्ये डिस्टिंक्शन घेतलेले, फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये शिकलेले, त्यामुळे त्यांना पुण्यामध्ये फार रस होता. आणि पुण्याचं म्हणजे ते कल्चर त्यांच्यावर कम्प्लीट होतं. मराठी फार चांगलं बोलत होते आणि म्हणून ते वसंत व्याख्यान मेलेत कायम जाणार, त्यांना बोलवलं जाणार पुण्याला आणि मुंबईला, हैदराबादला. यूज टू गो रेग्युलरली टू स्पीक ऑन गडकरी और अत्रे और राम गणेश गडकरी यांच्यावर ते अगदी प्रभुत्वानं बोलत होते. आणि दो ही वॉज अ पॉलिटिशियन. पण हे त्यांच्या डोक्यात आलं, साखर कारखान्याचं त्यांना डोक्यात घातले आणि ते त्यांनी चालू केलं काम. आणि ते कुठं अडकत होत कडे ते 2006ला मला चेअरमन केले. आणि मग ते सगळं माझ्या अंगावर पडलं आणि आज ते देवाच्या दयेने 14 वर्षाच्या वनवासानंतर कारखाना चालू झाला. आणि दॅट इज माय लाईफ टाईम अचिव्हमेंट. दिस इज द 2 बिग गिफ्ट्स विच गॉड हेल्प मी टू गिव्ह इट टू बेलगाम. वन इज अ ब्युटिफुल ग्राउंड अँड वन इज अ शुगर फॅक्टरी. हे 2 गोष्टी झाल्या अपार्ट फ्रॉम माय बिझनेस एज अ सिनेमा ओनर. पण व्हेरी टफ. माझं क्षेत्र नव्हे, पण देवाच्या दयेने झालं. ही स्टोरी एक वेगळी लागते त्याला. त्याच्यावर आय कॅन राईट अ बुक. Sir, you once had an opportunity to meet let Shri T.N. Seshan, our past election commissioner of India. Yeah. How was your meeting with him? The things happened like this. म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल, कोकणातले लोक सगळे तुम्ही तिकडं, गोपटे फॅमिली यू नो व्हेरी वेल. मिस्टर अरविंद गोपटे अँड हिज वाईफ, अरविंद गोपटे आणि त्यांचे मिसेस. आय वॉज प्रेसिडेंट देन 97-98 ला. मी रोटरी क्लबचा अध्यक्ष होतो. आणि दे इन्व्हायटेड टी.एन. सेशन. पण समाव कुठे मागं पुढे झाल्यानंतर ते जबाबदारी घ्यायला जरा कचरत होते, लोक येतील की नाही काय. मग मी म्हटलं रोटरी तर्फे आम्ही करतो, आम्ही लोकांना गोळा करतो, तुम्ही काळजी करू नका, फक्त मला लिंक लावून द्या आणि मी त्यांना बोलवतो. ठीक आहे, त्यांनी ते काम केलं आणि सेशन साहेबांना आम्ही पत्र लिहिलं आणि त्याचं उत्तर आलं साहेबांचं. ही वॉज देन चीफ इलेक्शन ऑफिसर, ही झेड सिक्युरिटी VVIP इन इंडिया. He told me in that letter, if I don't see your face at the airport, तुझा चेहरा मला जर दिसला नाही गोव्याच्या त्याच विमानाने परत जाणार.
असं त्यांनी मला लिहिलं होतं. म्हणजे कुठे मी रिसिव्ह करायला जाईन की नाही काय नाही. आणि मी तिकडे होतो, माझ्यावर शिरीष गोपटे होते, दोघंही आम्ही गेलो होतो. शिरीष गोपटेंची टाटा इस्टेट गाडी, त्यावेळेला टाटा इस्टेट होतं बिग कार, आणि ती गाडी घेऊन गेलो आम्ही. गेल्यावर ते आले, उतरले, साहेबांना हात बीट घातला. मग परत मी जरा आणि टेन्शन मध्ये, मीच होतो स्टेअरिंगवर. आता एवढ्या मोठ्या पुढे जेट सिक्युरिटी, मागं जेट सिक्युरिटी, सगळे कमांडो बंदूक घेऊन बसले होते. आणि आम्ही बेळगावचा प्रवास चालू केला. गाडीमध्ये साधी पाण्याची बाटली पण नव्हती, एवढे असमंजस लोक आम्ही की वी हॅड नो वॉटर बॉटल ऑल्सो इन द कार, नथिंग इन द कार, जस्ट वी अँड स्टार्टेड ड्रायव्हिंग. एंड देन व्हेन वी क्लाइंबिंग अनमोड घाट, ही सेड आई एम व्हेरी हंग्री, मुझे भूक लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए. आता गाडीमध्ये काही ठेवलं नव्हतं, आता कुठे एवढ्या मोठ्या माणसाला कुठं खायला घालणार. मग अनमोड असं घाट चढल्यावर तिथं एक लहान कॅन्टीन, असं रेस्टॉरंट वगैरे आहे तिथं, टपरी सारखे आहे तिथं गेलो. वरती चढल्यावर मी फटकन ब्रेक दाबला गाडीचा. ब्रेक दाबल्यावर पुढच्या गाडीत जे कमांडो होते, पाठीमागच्या गाडीत जे कमांडो होते, ते धाड करून बंदूक घेऊन उतरले सगळे. आणि तो काउंटरवर एकटा गंजी फ्रॉक घातलेला आणि टॉवेल गुंडाळून काउंटरवर बसलेला एक माणूस होता, मॅनेजर. आणि हे बंदूक वाला तो पळून गेला तिथनं. तो एवढा घाबरला की तो पळून गेला. मग त्याला पकडून आणायला लावलं की बाबा असे मोठी व्यक्ती आली आहे, काहीतरी खायला दे. आणि त्यांनी पॅटीस दिलं खायला, गरम गरम पॅटीस दिलं, तिकडे मिळतात अजूनही. तर वाय आय वॉज ट्राईंग टू टेल दिस थिंग, म्हणजे एक तर वी शुड बी वेल प्रिपेअर्ड व्हेन यू आर होस्टिंग अ गेस्ट. आणि नंबर 2, व्हेन यू आर हंग्री, जेव्हा तुम्हाला भूक लागली असते, तुम्ही काय खाता आणि कुठं खाता, you are not bothered about that. The session was enjoying patties at that hotel with and one hot cup of tea. Absolutely fantastic. And then he came to Belgaum. आम्ही 4 वाजता त्यांचं भाषण ठेवलं होतं. उत्तमरित्या बोलले ऍज युजुअल. काय प्रश्न, went off very well. तर व्हेरी नाईस पर्सन, पण स्ट्रिक्ट पण होते. सेकंड नेक्स्ट डे पण आम्ही त्यांच्याशी ब्रेकफास्ट झाला. परत त्यांना आम्ही सोडून आलो परत जाताना. पण व्हेरी नाईस पर्सन, असं काय. सर, नर्तकी सिनेमा is your profession. Tell us something about the theater from beginning to now. तुमचा बिझनेस एकंदर किंवा त्या ह्याच्यामधलं काय. नर्तकी थिएटर started in 1979. The date was 30th November 1979, 30th November. त्याच्या अगोदर 1956 ला माझ्या वडिलांनी प्रकाश थिएटर लीजवर चालवायला घेतलं होतं, 1956. आणि ते नंतर इन द 70s, इन द मिड 70s थिएटर जरा म्हणजे इट वॉज नॉट डुईंग वेल, इन द सेन्स साऊंड सिस्टीम, पुढच्या पिक्चर नवीन थिएटर चालले होते इकडे तिकडे. पण स्टील इट वॉज अवर थिएटर, म्हणजे इट वॉज ऑन द लीज. But then my father thought that we should have our own theater. We had our own land also next to that Prakash Theater only. आणि त्यामुळे त्याने बांधायला चालू केलं, आम्ही चालू केलं. आणि 30th November we inaugurated at the hands of BM Gopte then. आणि आम्ही अशा परिस्थितीत चालू केलं की देयर वॉज नो जनरेटर. बाहेर फॉयर मध्ये बसायला खुर्च्या, फक्त आज खुर्च्या, साऊंड सिस्टम 2च होत्या. जेवढं आहे तेवढं चालू करा, नंतर बघूया. पण लाईट गेले तर जनरेटर पण नव्हतं. पहिला 1 महिना मी रात्री 4 ते 5 वाजता घरी जात होतो. आणि माझ्याकडे सायकल होती, गाडी बिडी नव्हती. सायकलवरनं फिरणार सगळीकडे मी. आणि आय यूज्ड टू एन्जॉय दॅट, ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. आणि थिएटर स्टार्टेड व्हेरी वेल. अँड टिल लास्ट डे आय क्लोज इट. इट वॉज नंबर 1 थिएटर इन बॉम्बे, कर्नाटका. टिल आय स्टार्टेड टिल फर्स्ट. म्हणजे आम्ही कानडी पिक्चर लावत होतो. मग ते कानडी पिक्चर लावा म्हणजे मुंबईमध्ये अशी एक, मुंबईच्या सर्कलमध्ये अशी एक हवा केली होती की नर्तकी थिएटर जे आहे त्याला, याच्या स्पीकरला हिंदी बोलायला येत नाही, फक्त कानडी बोलतोय स्पीकर. म्हणजे मी कानडी पिक्चर जास्त लावत होतो. मग ते इमेज अशी झाली होती की मुंबईवाले मला पिक्चर देत नव्हते. मग ते मी त्यावेळेला मुंबईला गेलो. मग आय वेंट टू राजश्री पीपल, राजश्री प्रोडक्शन्स. अजित कुमार बारजात्याला मी भेटलो त्यांच्या घरी वरळीमध्ये. आणि त्यांना मी सगळं समझ, नहीं पोदार साहब क्या है अविनाश जी, वो अभी बाजू में आपका स्वरूप थिएटर है, वो बहुत अच्छा है. आपका थिएटर नया है, चलेगा कि नहीं मालूम नहीं. हमारे पास पिक्चर भी नहीं है अभी, लेकिन आप इधर तक आए हैं तो मैं आपको एक पिक्चर दूंगा म्हटलं अजित कुमार बारजाते. दे बाबा तुझ्या पायावर कुठलं तरी पिक्चर दे. आणि त्यांनी मला एक पौराणिक पिक्चर दिलं, गोपाल कृष्ण. त्याच्यामध्ये सचिन पिळगावकर हिरो होते. आणि ते पिक्चर मी आणलं आणि ते पिक्चर 50 आठवडे चाललं. एवढी गर्दी, बायकांची गर्दी, ती गर्दी हटवायला होईल मला. पिक्चर 50 आठवडे चाललं. राजश्री पिक्चर्स वेंट मॅड. इन होल इंडिया कुठेही चाललं नाही पिक्चर, ते माझ्याकडे चाललं 50 आठवडे. स्क्रीन मध्ये मोठी जाहिरात जाते, नर्तकी सिनेमा बेलगाम सेलिब्रेटेड गोल्डन जुबली. माझ्याकडे अजून आहे फ्रेम.
आणि सच आय वॉज सो हॅपी. देन राजश्री पिक्चर्स नेव्हर लुक बॅक. ते बेळगाव मध्ये काय लागलं मग अवतार दिलं, कुली दिलं, सारांश दिलं, अर्थ दिलं, सर्व पिक्चर त्यांनी दिले मला. दिस इज हाऊ इट स्टार्टेड. I think you must have some sweet memories about the cine actors also. Please share. So many. Right now, Sunil Dutt, Shatrughan Sinha. And why I'm telling Sunil Dutt, Shatrughan Sinha, because they came for connected with the Rotary. Sunil Dutt came to me installed as the president of Rotary Club of Belgaum. And when I was installed by Sunil Dutt, त्यांनी मला सांगितलं की you should not expose your guest before your function takes place. तुझ्या कार्यक्रम होण्याच्या अगोदर तुझ्या प्रमुख पाहुण्यांना तू बाहेर एक्सपोज करू नको. कारण काय झालं त्यावेळेला माझे आणखीन काही मित्र आले, तिथे ग्रेट वॉल म्हणून हॉटेल तयार झालं होतं. त्या हॉटेलचं ओपनिंग ते करा म्हणून माझे सगळे लोक माझ्याकडे आले. म्हटलं माझी सुनील दत्त साहेबांची फार ओळख नाही, माझे मित्र किरण शांताराम म्हणून आहेत, व्ही शांताराम म्हणजे चिरंजीव, त्यांच्यामुळे ते आले. मग मी त्यांना विचारा, मग त्यावेळेला सुनील दत्त मला सांगितलं असं करू नको, मी गेलेलं बरोबर दिसेल, मी तुझ्या कार्यक्रमासाठी आलो. तरी हे लोक ऐके ना. मग कडेला सांगितलं साहेबांना, कुठं ते रडायला लागले, चला म्हणून त्यांना घेऊन त्यांनी हॉटेल ओपन केलं बाप त्यांनी. आणि अगेन सच अ ग्रेट पर्सन विथ ऑल दिस क्वालिटीज ऑफ ऑनेस्टी, इंटिग्रिटी, बिहेवियर, अ जेंटलमन, फॅन्टॅस्टिक पर्सन. म्हणजे यू एन्जॉयड. अँड देन व्हेन आय फिनिश दॅट 1 year ऑफ माय प्रेसिडेंटशिप, 1 वर्ष झाल्यावर आणखीन 1 वर्ष बापूसाहेब पाटील म्हणून आमचे पॅटसनचे प्रमुख होते, त्यांनी अध्यक्ष झाले. आणि त्यांनी मला त्यावेळेला गळ घातली, तुझ्या वेळी हिरो आणला, माझ्या वेळी पण हिरो पाहिजे, मला पण सिनेमातला हिरो पाहिजे. आणि आम्ही काय पैसे घेऊन आणले नाही त्यावेळेला, ऍब्सोल्युटली. आणि मग माझा आणखीन एक मित्र कैलाश निहालानी, ही वॉज द चीफ ऑफ सेन्सॉर बोर्ड, कैलाश निहालानी. आणि मी त्याला विनंती केली, बाबा शत्रुघ्न सिन्हा साहेब येतात काय बघ, चांगले स्पीकर आहेत. आणि नशिबाने त्यांनी पण हो म्हटले. आणि शेवटी येतात की नाही, येतात किंवा कडेला आले. मी त्यांना हुबळीला रिसिव्ह केलं. त्यावेळेला ही वॉज MP, ही वॉज अ मिनिस्टर, VIP अगेन. आणि ते सगळं प्रोटोकॉल गाड्या बिड्या घेऊन बेळगावला आणलं. मी जेव्हा हॉटेलमध्ये सोडलं त्यांनी मी शत्रुघ्न सिन्हाने मला विचारलं, मेरी एंट्री कब है. मला काय कळे ना, व्हॉट इज मेरी एंट्री. मेरी एंट्री कब है अविनाश, मेरी एंट्री कब है. अरे एंट्री क्या क्या है, आप सब मिलके जाएंगे, फंक्शन 7 बजे है, ये मेरी एंट्री कब है. म्हणजे मग मला कळायचं काहीतरी वी हॅव टू मेक ए स्पेशल एंट्री आहे. सिनेमातलं कसं हिरोची एंट्री होते तशी मग एंट्री आहे. मग मी कार्यक्रम चालू झाल्यावर एक 20-25 मिनिटांनी एका तिसऱ्या दरवाजाने त्यांना आणून जरा असं म्युझिक लावून जोरात हे केलं. देन वॉज व्हेरी हॅपी. आणि मग आमचा कार्यक्रम चालू झाल्यावर जरा लांबला कार्यक्रम. आणि सगळ्यांना काय काहीतरी आमचे अध्यक्ष काय देत बसले. मी पाठीमागच्या रांगेत बसलो होतो. मला असं हात करून त्यांनी म्हटलं, तू बाहेर आ, तुरे को दिखातो मैं, तू बाहेर आ म्हणून सांगितलं मला. काय झालं सर, मी काय चूक केलो, मैंने क्या गलती की. नहीं, मेरे हाथ से 50 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए देने को बोल रहे हैं क्या, इसलिए मुझको बुलाया क्या. म्हणलं नाही साहेब, कसं अध्यक्षाला सांगितलं मी आज गडबड करतो. मग तो त्याचं म्हणणं असं झालं की तुम्ही सर्व कार्यक्रम इंग्लिश मध्ये करायला लागला, तुमचा कार्यक्रम इंग्रजीमध्ये चाललाय. मुझे भी अंग्रेजी आती है म्हटलं, लेकिन मैं मेरा भाषण बगैर अंग्रेजी की बैसाखी लिए बगैर पूरा भाषण हिंदी में करूंगा म्हटलं. 45 minutes he spoke in pure Hindi, not using a single English word, if, but, yes, no, काही वापरलं नाही त्यांनी. 45 मिनिटे सगळी हिंदी मध्ये बोलून सगळ्यांची मनं त्यांनी जिंकली. आणि मी त्याला अगोदर सांगितलं होतं की बेळगाव हे डेलिकेट गाव आहे, इथं मराठी कन्नडचा प्रॉब्लेम आहे, तू बोलू नको काही. आणि साहेबांनी परत भाषण सांगत्या वेळी म्हटले, मेरी जन्मभूमी बिहार है, कर्मभूमी महाराष्ट्र आहे म्हटले. आणि जय महाराष्ट्र जय बिहार म्हटल्यावर आणि उठून आणि अंगावर आले माझ्या, हे काय असं कसं बोलतात. मी म्हटलं मी काय करू. त्यांनी बोललं तर परत सकाळी प्रेस मीट बोलवली, परत साहेबांना घेऊन गेलो तिकडं. त्यांना सांग, क्लॅरिफिकेशन दे आणि माफी माग म्हणून सांगितलं. म्हणजे काहीतरी झालं, स्लिप ऑफ टंग, व्हॉट एव्हर इट इज. आणि ही डिड इट. त्यांनी काय हे नाही करता बाप सांगितलं त्यांनी, असं झालं माझं, माफ करा म्हणून. आणि स्पोक सो वेल अगेन. सो शत्रुघ्न सिन्हा वॉज अगेन सच अ गुड मॅन, ऍब्सोल्युटली नो हँकी पँकी. पुष्कळशे लोक येऊन गेले नंतर. झकीर हुसेन तबला मास्टर, झकीर हुसेन, त्याला मी आणलो होतं व्हेन आय वॉज प्रेसिडेंट. तो पण आणखीन एकटा मोठा दिलदार माणूस. त्यांनी माझ्या थिएटरला आला, थिएटरमध्ये सगळं बघितलं. तुझ्या थिएटरची साऊंड क्वालिटी फार छान आहे. बसला थिएटरमध्ये, सगळं म्हणे रात्री कार्यक्रम चांगलं कर म्हणून सांगितलं. साहेब तुम्हीच चांगलं करणार, मी काय करणार, मला साऊंड सिस्टीम चांगली पाहिजे. आणि अनफॉर्च्युनेटली तिथं गेल्यावर साऊंड सिस्टीम बिघडली.
आणि ते आवाज येणार, हमिंग यायला लागले, यार माझे पायाचे वाळू सारखे, काय करू मग त्या साऊंड सिस्टीम वाल्याला पकडून इकडनं तिकडं आणून काहीतरी करून एक अर्ध्या तासाने व्यवस्थित चालू केलं. मग तो असा काय तबला त्याने मारला की लोक खेळून टाकले खुर्चीला. ऍब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टिक. आय थिंक राज कपूर बरोबर सुद्धा तुमचं हे झालेलं आहे. राज कपूर, आय एम टेलिंग यू, सच अ ग्रेटेस्ट शोमॅन. आणि 1986 ला राज कपूर आमच्याकडे राम तेरी 1963 ला आमच्या थिएटरला येऊन गेले त्या संगमच्या सेरू जुबलीला माझ्या वडिलांच्या बरोबर. त्यावेळेला ते होते संगम पिक्चरला शूटिंग, त्यांनी आले, ते फर्स्ट क्लास फंक्शन झालं. राम तेरी गंगामध्ये परत आमच्या वडिलांनी फोन केला, रामभाऊ म्हणला, आमच्या वडिलांना राम म्हणणार केव्हा तरी, राम कैसा आहे तू काय बोलल्या, मग मी येतो तुझ्याकडे. आणि त्यांनी 20 लोकांची लिस्ट पाठवली. मग सुरेश वाडकर, हे सगळे, रणधीर कपूर, रवींद्र जैन सगळे होते. त्या 20 लोकांची त्यांनी लिस्ट पाठवली. आणि हे आम्ही सगळे लोक, मग त्यांच्या विमानाचं तिकीट आम्हाला काढावं लागलं. म्हणजे कोल्हापूरचे जे थिएटर मालक होते, रेडीज म्हणून, लक्ष्मी सरस्वतीचे, त्यांनी तिकडे मुंबई ते तिकडचं काढलं, ट्रेनने आले राज कपूर. आणि जाताना एक आम्ही विमानाने परत पाठवलं 20 लोकांचे तिकीट काढून. आणि मी कोल्हापूरला गेलो त्यांना आदल्या दिवशी रात्री शो आणि मी तुम्हाला उद्या सकाळी घेऊन जायला हवंय आणि इथंच असतो. त्यांनी सगळ्या रात्री पार्टी वगैरे होती छान. ही एन्जॉयड, ही ड्रँक. आणि त्यांनी, मी तुम्हाला सांगतो, त्या दिवशी पेटी, तबला, जे जे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट होते सगळे वाजवले त्यांनी. आणि असा तरबेज होता तो सगळ्या म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट वाजवण्यामध्ये, फॅन्टॅस्टिक. आणि तिथं कोल्हापूरचे एसपी, बीसी एव्हरीबडी, द हू इज हू ऑफ कोल्हापूर वर देअर. आणि रात्री 12 वाजता रणधीर कपूर साहेब आले. बेळगाव किती लांब आहे नव्हत्या, बेळगाव साहेब 2-2.5 तास, त्यावेळेला हायवे नव्हता, तो हायवे म्हणजे असा नव्हता, 2-2.5 तास पाहिजे म्हटलं. मैं नहीं आऊंगा म्हटलं. रविंद्र जैन आले, मैं आपके गांव में आ रहा हूँ कल, आप मुझको कितना पैसे देंगे, कितना पैसा दे रहे? मैं पैसा नहीं दूंगा, राज साहब को बात करके मैंने आपको बुलाया है, हम तो किसी के पास पैसा नहीं ले रहे, इट्स अ फ्री शो, तो पैसा नहीं है तो हम नहीं आएंगे म्हटलं. मी राहून राज कपूरला रात्री 1 वाजता सांगितले, असं म्हणाले बघ तुझे लोक, तू फिकर मत कर, मला साहेबजादे म्हणणार, पोतार साहेब की साहेबजादे. ठीक आहे. मग त्यांनी सकाळी परत सगळे नॉर्मल झाले, सकाळी 12-1 वाजता. मग तिथनं आम्ही निघालो आणि सगळ्यांना घातला त्याने गाडीत. मी एक आमचे माणिकबाग जिथं आहेत मोठे, माणिकबाग टाटाचे डीलर, त्यांच्याकडे डिझेल मर्सिडीज गाड्या होत्या, मेटाडोरचं इंजिन घातलेले मर्सिडीज गाड्या त्या होत्या. आणि माझ्याकडे एसी गाडी, राज कपूरला दमायचा त्रास होता, एसी गाडी नाही माझ्याकडे. मग तिथं मेनन अँड मेनन जे कोल्हापूरला आहेत, त्यांच्याकडे माझ्या मामाची ओळख होती तिथं. त्यांनी मला एक एसी फियाट दिली राज कपूरसाठी. आणि त्या गाडीतनं आम्ही सर्व पोलिसांचा बंदोबस्त सकट आलो आणि थिएटरला गेलो. भयंकर गर्दी, आजूबाजूला हजारो लोक उभे होते. आणि राज कपूरने रणधीर कपूरला बोलवलं, मैं तो ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज ही कॅनॉट क्लाइंब, बिकॉज येडे असतं ना, यू अँड अविनाश, यू गो अप ऑन द टॉप फ्लोअर ऑफ द थिएटर, तिथं सर्व लोकांना तू वेव्ह कर. एवढे लोक बाहेर थांबले. रणधीर कपूर आला, वरती घेऊन गेलो, त्यांनी सर्वांना वेव्ह केलं. 5 मिनिटं सगळं करून त्यांना खाली घेऊन गेलो. राज कपूरने भाषण चालू केलं, सगळं कौतुक केलं. आणि त्यांनी सांगितलं, अभी रवींद्र जैन जी आपके सामने 3 गाणे गाएंगे. ते 3 गाणे म्हणायला आला तो रवींद्र जैन 3 गाणे म्हटला, तो पैसे काय भानगड नाही. सुरेश वाडकरनी गाणे म्हटले. आणि सुरेश वाडकर मला थोड्या वर्षानंतर परत सन्मान हॉटेलमध्ये भेटले होते. पोदारजी कसे आहे तुम्ही म्हणून विचार. म्हणजे मी म्हटलं, एवढ्या वर्षांनी तू मला कसं ओळखलास? मी तुला ओळखू शकतो, ठीक आहे, तू तसं नाही साहेब, तुमच्याकडे आलो होतं. म्हणजे काही लोक जे चांगले लोक असतात की फॅन्टॅस्टिक मेमरीज. रवींद्र जैन आणि राज कपूर, दॅट इज राज कपूर. सकाळी सुद्धा 10 वाजता उठला नव्हता, 12 वाजता फ्लाईट होती. सन्मान हॉटेल जाऊन त्याला उठवलो, पोलीस जाऊन उठवल्यावर मला आता डोसा पाहिजे म्हटला, गरम गरम डोसा. मग आणि सन्मान हॉटेलच्या मालकांना सांगून गरम डोसा करायला लावला. आणि मग एअरपोर्टला घेऊन जाऊन, एअरपोर्टवर लोक गर्दी बिर्दी, फोटो बिटो, कधी कोणाला नाही म्हटलं नाही, काही म्हणजे अरोगन्स नाही, काही शो ऑफ नाही, काही नाही, आराम. व्हेरी नाईस पर्सन, व्हेरी नाईस पर्सन. मनाने फार चांगला, बाकी त्यांचं पर्सनल काय काय असेल ना, पण फार चांगला माणूस. वंडरफुल पीपल. Raj Kapoor, V. Shantaram, another V. Shantaram, he came to Belgaum. My father was in Bangalore, he was council chairman होते त्यावेळेला, विधान परिषदेचे अध्यक्ष होते. आणि V. Shantaram मी रिसीव्ह करून तिथून त्यांना मी कोल्हापूरला घेऊन जायचं होतं. शाहू स्मारक, शाहू अवॉर्ड काहीतरी मिळालं होतं त्यांना, मोठा अवॉर्ड होता फार, कोल्हापूरमध्ये कार्यक्रम होता. आणि मग परत माझ्याकडे एसी गाडी नाही, आमच्याकडे कुठली एसी गाडी त्यावेळेला. मग मी परत गोपटींची कॅम्पॅसर एसी गाडी घेतली आणि माणिकबागच्या कुठल्या 2-3 मर्सिडीज गाड्या घेतल्या. कम्प्लीट शांतारामची फॅमिली आली होती, पहिली बायको, दुसरी बायको सगळे होते. त्या सगळ्यांना घेऊन मी कोल्हापूरला घेऊन गेलो.
कोल्हापूरला त्यांना सोडलं आणि माझ्या खांद्यावर हात ठेवून सांगितले त्यांनी, तू माझी सेवा फार केलास, इथपर्यंत आणून सोडलास, परत पण मला घेऊन जायची तुझी जबाबदारी आहे आणि ये. मी मग परत गेलो त्यांच्याकडे, परत आणून परत त्यांना सोडलं. इथे बेळगावमध्ये प्रेस मीट केली त्यांची मोठी. आणि त्यावेळी रंजना म्हणून ऍक्टर होती, चानी म्हणून पिक्चर काढत होते तिकडे बेंगलोरकडे शूटिंग करत होते. तिला ऍक्सिडेंट झाला त्यावेळेला. त्या ऍक्सिडेंट झालेल्या वेळी माझे वडील सभापती होते. त्यावेळेला त्यांनी गव्हर्नमेंट तर्फे भरपूर त्यांना म्हणजे इमिजिएटली एड करून दिलं. त्यावेळेला वडिलांच्यावर मर्जी फार मर्जी. पिंजरा पिक्चर आम्ही चालवलं होतं, 100 डेज चाललं. त्यावेळेला आले होते साहेब, व्ही शांताराम साहेब, मोठा माणूस. ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, व्हेरी बिग मॅन. त्यामुळे देवाचं नशीब आहे, कुठेतरी आय कुड मीट ऑल दीज पीपल, हँड अँड टॉक विथ देम. आणि जे जे होते होऊन गेलं, त्या वेळेला होऊन गेलं. असं झालं. सर सगळ्यांबद्दल सांगितलं, पण तुमच्या आवडता माणसाबद्दल काय बोलला नाही. डॉक्टर लिमये आहे, दिलीप कुमार. दिलीप कुमार बद्दल काय? दिलीप कुमारचं असं आहे की आमच्या थिएटरला मधुमती चित्रपट लावला होता 1958 ला. आणि आय वॉज 3 year old दॅट टाइम. आणि ते सुहाना सफर जेव्हा ते पडद्यावर गाणं येत होतं, मला फार आवडलं गाणं ते. आणि आय वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ हिज स्टाईल, द ऍक्टिंग. आणि हे ते गाणं एवढं माझ्या मनात बसलं होतं ना, त्या दिवशी पासून आजपर्यंत दिलीप कुमार इज माय most favorite actor. There is no second opinion about that. I can debate on any stage with the statistics of the films. कुठले पिक्चर किती धंदा केला, काय केलं त्याच्या. I can debate on him, on शमी कपूर and जितेंद्र. या तिन्ही लोकांच्या बद्दल मी डिबेट करू शकतो केव्हाही. म्हणजे आय कॅन, असं आहे. पण दिलीप कुमार फॅन्टॅस्टिक. आणि आता सुद्धा पुष्कळ मी वाचतो, त्याची पुस्तकं वाचली. आणि मी एकदा मुंबईमध्ये एअरपोर्टवर गेलो होते, VIP लॉन्ज मध्ये साहेब होते. आणि त्याचा एवढा देखणा तो, मी तुम्हाला सांगितले की दिलीप कुमार जेव्हा बेळगावमध्ये आला 1963 सिलोजिबली ऑफ कोहिनूर, आणि सांबरा विमानतळ, बेळगाव विमानतळावर एवढी गर्दी होती त्याला बघायला, एवढी गर्दी होती. आणि त्यावेळेला बाकीच्या सुविधा काय नव्हत्या आणि पोलीस बंदोबस्त सगळे होता. आणि विमान थांबलं, विमानाचा दरवाजा उघडला गेला आणि हे साहेब, माझ्याकडे फोटो आहे अजून, असा कोट हातात धरले, असा कोट, बाहेर आले, केस सगळे उडायला लागले. तांबडा लाल पठाण माणूस, युसुफ खान, तांबडा लाल सफरचंद सारखा असा आला, बाहेर आला. लोक मॅड झाले त्याला बघितलं, लोक खुळे झाले, सगळे सैरा वैरा पळायला लागले, पोलीस मारा, लाठीमार चालू झाला, सगळीकडे असता बस उडी कुठे. बाळ डिफिकल्टनी माझ्या वडिलांनी त्यांना आपल्या गाडीत घालून त्यांना घेऊन गेले पुढं. आणि त्यांनी मला विसरले. आय वॉज ॲट द एअरपोर्ट ओनली. आणि ते पुढे 5-6 किलोमीटर गेल्यावर त्यांना पुढे आठवण आलं की चिरंजीव नाही आहेत. म्हणून मग ते दिलीप कुमार साहेबांनी म्हटलं परत जाऊया, चला घेऊन या म्हणून. बट लकीली माझे आमच्या वडिलांचे चांगले मित्र होते, त्यांनी मला बघितलं, आपल्या गाडीत घातले, घेऊन गेले. पण दिलीप कुमार एक नंबर. आणि ज्या दिवशी त्यांनी भाषण केलं प्रकाश थिएटर मध्ये, भाषण एवढं जबरदस्त भाषण केलं, लोक खुळे झाले. दुसऱ्या दिवशी सगळे शेतकरी लोक आमच्या घरी, आमच्या वडिलांच्याकडे, तुमच्या दिलीप कुमार झालं, सगळे आले. पण आमच्या थिएटर शेतात असल्यासारखं होतं त्यावेळेला. आमची सर्व शेती सगळं नुकसान झालेलं आहे, सगळे लोक जोडून सगळं नुकसान करून आमचे नुकसान भरपाई द्या म्हणून. दॅट वॉज दिलीप कुमार इन 1963. And then I met him in इथं बेळगावला गोपी पिक्चरचे शूटिंग झालं होते. म्हणजे इट वॉज शूटेड इन कोल्हापूर, पन्हाळा, गोपी. त्यावेळेला आमच्या वडिलांनी त्याला गाडी बिडी करून दिली, बेळगाव कोल्हापूर सर्किट हाऊस मध्ये खोली करून दिली होती. त्यामुळे यूज टू गो टू कोल्हापूर अँड कम बॅक अँड स्टे हिअर इन सर्किट हाऊस. त्यावेळेला कोल्हापूरमध्ये पण एवढे मोठे हॉटेल्स नव्हते. तर या अशा कित्येक गोष्टी तुमच्या जवळच्या सहकार्यानं सुद्धा माहित नसणार. या कार्यक्रमाचा उद्देशच हा आहे की ही साईड आपली माहित व्हायला पाहिजे. रोटरीची साईड आपल्याला सगळ्यांना माहित असतेच. तर बिहाइंड एव्हरी सक्सेसफुल मॅन लेडी आहेत की नाही मॅडम? काय तुम्हाला विचारायला लागले? Absolutely, I thank her for marrying me first. So I told you she was a double graduate, gold medalist in Mumbai University. I am a non-graduate intermediate. माझ्यामध्ये काय शैक्षणिक म्हणजे काय क्वालिटीज काहीच नाही. आणि बट शी स्टील मॅरिड मी अँड टिल टुडे वी आर टुगेदर, हॅपीली मॅरिड म्हणता की तसं आहे. पण शी सपोर्टेड मी इन एव्हरी, कुठं मग शुगर फॅक्टरी असू दे, क्रिकेट असू दे, थिएटर असू दे, आणखीन कुठल्याही फॅमिली असू देत, शी स्टूड बाय मी. ऍब्सोल्युटली.
येऊ दे ना मॅडमना नमस्कार तरी करूया. थांबा, काय सांगणार सांगा. नमस्ते नमस्ते सगळ्यांना. थँक्यू नमस्कार. आणि ऑल द बेस्ट टू एव्हरीवन. हे सांगितलं नाही की इट वॉज अ अरेंज्ड मॅरेज का लव्ह मॅरेज होतं? आता ते तिलाच विचारा. आज आमच्या दोघांच्या मध्ये आणि एक मत केव्हा तरी होऊ दे. It was a sort of a love and arrangement. Both. मॅडमची फॅमिली कुठली तिथलीच आहे का? मॅडम्स फॅमिली इज फ्रॉम वडिलांची फॅमिली सत्ती अथणी म्हणून आहे ना. अथणीच्या पुढे सत्ती म्हणून गाव आहे. तिथं त्यांचे आजोबा वगैरे राहत होते. आणि त्यांची आई ठळकवाडी, बेळगाव ठळकवाडीमध्ये बोधराव नाईक फॅमिली म्हणून तिथं राहतो. आणि शी बॉर्न इन बेलगाम बट ब्रॉट अप इन मुंबई, स्टडीड इन मुंबई. म्हणजे वडील तिथं मुंबईत त्यांचा व्यवसाय वगैरे होता, त्यामुळे शी वॉज ब्रॉट अप इन मुंबई. सर तुम्हाला प्रोफेशनल लाईफ मध्ये मॅडमचा बरीच मदत होत असणार. हा, प्रोफेशनल म्हणजे बिझनेस. माझं काय प्रोफेशनल नाही, मी काय डॉक्टर नाही, इंजिनियर नाही. धंदा आहे, व्यवसाय आहे, सिनेमाचा धंदा आहे. देवाचा आशीर्वाद आहे, वडिलांचा आशीर्वाद आहे. शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी व्हॉट एव्हर इट इज. मी किती लेट आलो, लवकर आलो, काही असलं तरी तक्रार कधी नाही. असे बाकी सगळे चालू असतात. पण बेसिकली नो प्रॉब्लेम, ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. वी आर व्हेरी हॅपी. आय एम हॅपी. आय डोंट नो वेदर शी इज हॅपी ऑर नॉट. सर थोडंसं रोटरीकडे वळूया. when did you decide to join Rotary? by invitation कधी जॉईन झाला? नाही, रोटरी म्हणजे I had a good friend circle from mid 70s, 77, 78 पासून. डॉक्टर अजित कुलकर्णी, अनिल गोडी, प्रकाश मिर्जी, पुष्कळ असे होते की they were Rotarians then. You must have heard Ajit Kulkarni's name. He was a past president. आणि आम्ही फिरत होतो आणि भेटत होतो केव्हा. मग त्यांनी 1983 ला ते asked me whether you will join Rotary. Then I said मला रोटरी म्हणजे काय माहित नव्हतं, टू बी व्हेरी फ्रँक. म्हणजे माझं रोटरीचं कनेक्शन एवढंच की आय गॉट अ बेस्ट बॅट्समन अवॉर्ड व्हेन आय स्कोर्ड 100 इन रोट्रॅक्ट ऑर्गनाइज्ड टुर्नामेंट इन बेलगाम इंडियन जिमखाना. कंबाईंड कॉलेजेस वर्सेस कंबाईंड अशी काहीतरी मॅच होती, टुर्नामेंट होती, आणि आय स्कोर्ड 100 इन दॅट मॅच. आणि आय गॉट बेस्ट बॅट्समन अवॉर्ड ॲट द हँड्स ऑफ देन विनोद कुलकर्णी अँड रमाकांत शानबाग. कोण कोण होते ते सगळे मोठे लोक. त्यांनी आवडत. तेवढाच माझा संबंध होता. रोटरी म्हणजे ते आता हाय फाय कसे बोलतात, काय करतात. आणि बेळगाव क्लब, यू नो डॉक्टर, की व्हेरी 1942 क्लब. who is who of Belgaum, they were there, and I was an ordinary person. आणि अनिल गोडी प्रपोज मी टू दॅट क्लब. आणि 6 महिने लागले मला ह्याला घेता की नाही बघा, ह्याच्या काय एज्युकेशन क्वालिफिकेशन किती आहे काय. आय वॉज नॉट इवन मॅरिड देन. आणि somehow they accepted and I became member in 1983, 14th January to be very precise. That was the date, 14th January. That was Sankrant hoti. Then I never thought that I will become whatever the secretary सगळं बोलतात. मी जरा गांगरून जात होतो, ते बोलायची पद्धत, हे सगळं रोटरीच्या सगळ्या प्रोटोकॉल. 1994 ला सुणगार अध्यक्ष होते आमच्या क्लबचे. त्यांनी मला ऑफर केली की तू सेक्रेटरी होणार का. आय ग्रॅब द अपॉर्च्युनिटी. आणि when I became secretary, I grabbed the opportunity and finished the job within 1 year. And next year कॉन्फरन्सच्या वेळेला मला काय कल्पना नाही. आणि one fine day, Dr. Satish Yalgi called me from Bijapur. The conference, district conference was going in Bijapur. आणि गाढवा तुला काय माहिती आहे की. मला काय माहित नाही. You are the best secretary in the whole district. You are the only person who has been selected as the best secretary. एकच अवॉर्ड तुला द्यायला लागलेत आणि तूच आहेस. तू ताबडतोब ये विजापूरला. मला शॉक होता. मला कळालं नाही की मला कसं काय केले. आणि मी माझ्याकडे 118 येणी होती आणि मी 2.25 तासात मी पोहोचलो विजापूरला. एवढी फास्ट माझी गाडी गेली त्या दिवशी. बिकॉज इट वॉज समथिंग न्यू टू मी, गेटिंग एन अवॉर्ड इन अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट अँड एव्हरीथिंग. आणि तिथं मला ते त्यांनी अवॉर्ड दिला. आय वॉज सो हॅपी दॅट टाइम. अँड देन आय नेव्हर थॉट आय बिकम प्रेसिडेंट सो फास्ट. डॉक्टर आचरेकर, आमचे कमलाकर आचरेकर, यूरोलॉजिस्ट, ही वॉज सपोज टू बिकम प्रेसिडेंट इन 97-98. But unfortunately, he left Belgaum and went and settled in Hubli. And then Shashikant Mirji was the president, and he called me. We want to offer you the presidency of Rotary Club of Belgaum. Are you ready? Then I said, I'm ready. And I got it. आणि ते पण होऊन गेलं. सुनील दत्त आले, सेशन आले,
मोठा अन्नोत्सव कार्यक्रम केला आम्ही, फूड फेस्टिवल दॅट हॅज बिकम अ व्हेरी बिग प्रोग्राम अँड परमनंट प्रोग्राम ऑफ रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम, फंड रेझिंग प्रोग्राम झालेला आहे. त्यामुळे थिंग्स केप्ट हॅपनिंग आणि वेंट ऑफ थ्रू व्हेरी वेल. ॲज इट इज फाउंडेशन वी कलेक्टेड मॅक्झिमम दॅट टाइम. Absolutely. Then assistant governor, then governor. So who did it? But that I was invited. There is no choice. You are supposed to be invited. सर शरद पै विचारतायत, हा. how you manage to help everyone who comes to you? काय त्याला माहिती आहे सगळं, माझं चरित्र माहिती आहे त्याला. तो काय We want to know. We want to know now. He knows everything. what he asked? You manage to help each and every person that comes to you. How you can असं manage? काय नाही, बेसिकली प्रॉब्लेम येतं काय, माझ्याकडे जनरली मी नाही म्हणत नाही कोणाला, नाही म्हणत नाही आणि शक्य होईल तर मदत करतो. बाकी तसं काय इंटेन्शन असं काय, मी कोणाला नाही म्हणत नाही. बेसिक तिथं चुकतो पुष्कळ वेळेला, त्यामुळे पुष्कळशा गोष्टी माझ्या गळ्यात पडतात. पण ऍज फार ऍज पॉसिबल आय कीप ऑन हेल्पिंग. नथिंग एल्स, नथिंग स्पेशल अबाउट दॅट. There was one memory related with Lata Mangeshkar, a great singer of India. लता मंगेशकर मॅडमची काय म्हटलं तुमचं संपर्क कधी आला किंवा काय? लता मंगेशकर, लता मंगेशकर काय आम्ही तुला सांगतो, भालजी पेंढारकर जे मराठी चित्रपटाचे पायोनियर आहेत, भालजी पेंढारकर. त्यांचा जयप्रभा स्टुडिओ आहे कोल्हापूरमध्ये, आणि भालजी पेंढारकर फॅमिली माझे आजोळ किंकर दे व्हेरी क्लोज. त्यावेळेपासून मी लहानपणापासून त्यांना सगळं आय यूज टू गो अँड स्टे इन भालजी पेंढारकर्स हाऊस because his grandchildren, man, they were all close that time and used to meet, see लता मंगेशकर आणि कोण असतील त्याच्या आशा भोसले. त्यावेळेला आम्ही लहान असताना पुष्कळचं बघत होतो. आणि कसं असते बघा, आय वॉज समथिंग 18-19 year old and बॉबी वी स्क्रीन इन बेलगाम, आणि बॉबी पिक्चर आमच्याकडे 25 आठवडे चालला. आणि त्यावेळेला सर्व थिएटर मालकांना ते फार रिस्पेक्ट देत होते, आता अलीकडे नाही आहे ते. आणि वी हॅड ए बिग फंक्शन इन मेट्रो बॉम्बे, आणि मी संध्याकाळी 4 वाजता चांगलं शर्ट पॅन्ट बिंट घालून अगदी लोकल मध्ये चढलो. अंधेरीमध्ये माझी बहीण राहत होती तिथं, अंधेरीमध्ये लोकल मध्ये चढलो आणि त्या मेट्रो थिएटर पर्यंत पोहोचेस म्हणून माझे शर्ट बिल्ट पॅन्ट सगळे घामे घुमून गेले होते, सगळे एवढी गर्दी. अँड देन आय एंटर्ड इन मेट्रो थिएटर बॉम्बे, अँड देअर शी वॉज डिस्ट्रीब्युटिंग और गिव्हिंग अवे द प्राइजेस ट्रॉफीज टू ऑल द एक्झिबिटर्स. अँड व्हेन आय वेंट देअर दे कॉल्ड मी. डेव्हिड मून ऍक्टर होते, डेव्हिड मून मोठा ऍक्टर होता. त्यांनी अविनाश पोद्दार, प्रकाश थिएटर बेळगाव असं नाव ओरडल्यावर ती जरा अशी बघितली, पोद्दार कोण, लीलाताई म्हणजे माझ्या आईचं ना. शी आस्क्ड मी दॅट डे, तर तिच्याकडनं हे अवॉर्ड घेतलं. म्हणजे शी स्टील रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स इन हर यंगर डेज, की whom she was connected. Absolutely fantastic, great person. Honor for me to receive the trophy at the hands of Lata Mangeshkar in the presence of Raj Kapoor. आणि काय पाहिजे. झालं भालचंद्र सर? सुरुवातीला आपण बोलू शकलो, मी विचारलं नाही, पण वडिलांबद्दल काही आणखीन सांगू शकाल? रामभाऊ पोद्दार, भीमराव पोद्दारांचे चिरंजीव. भीमराव पोद्दारांना जवळजवळ 9 ते 10 मुलं होती, त्याच्यातली 4-5 मुलं त्याच्यामधले दुसऱ्या नंबरचे. आणि ही स्टडीड इन बेनन स्मिथ हायस्कूल बेलगाम. Then he went to Ferguson College, Pune. My father was a great fan of KL Sehgal. त्याच्यासारखेच केस वाढवायचे, त्याच्यासारखंच गाणी म्हणायची, असं ते खुळे होते ते KL Sehgal बद्दल, कुंदनलाल सहगल. आणि त्यांनी सगळं शिकून इकडे आले. मग 1956 ला प्रकाश थिएटर म्हणजे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी होती, ते त्यांनी लीजवर दिलं थिएटर, आणि ते लीजवर आमच्या वडिलांनी घेतलं. त्यावेळेला थिएटर चालवायचं फार मुश्किल होतं. हे मी तुम्हाला सांगितलं, पटरी के इस पार थिएटर म्हणजे रेल्वे गेट बेळगावच्या मधलं झालं, गेटच्या पलीकडे थिएटर होतं आणि शेतात होतं. तुम्हाला थिएटर पटरी के उस पार आहे, तुम्हाला थिएटर खेत में आहे, तुमको पिक्चर नाही. त्यावेळेपासून हेच प्रकाश थिएटर बद्दल. मग आमचे वडील तिथं जाऊन, मुंबईला जाऊन भेटून, जयसिंग पिक्चर्स म्हणून मोठी कंपनी होती, आणि आमचे वडील मी बघितले रस्त्यावर जाऊन पोस्टर पण लावून घेत होते आपल्या सगळ्या लोकांच्याकडनं. रात्रीच्या वेळी 12-1 वाजता जाऊन पोस्टर पण लावत होते त्यावेळेला. आणि देन ही बिकेम अ व्हेरी सक्सेसफुल सिनेमा एक्झिबिटर. आणि देन मोरारजी देसाई आमच्या घरी फार येणार.
आमच्या आजोबांचे फार घनिष्ठ मित्र मोरारजी देसाई, आणि ते येऊन आमच्या म्हणजे त्या एक इम्पॅक्ट होता, एक इफेक्ट होता की पॉलिटिक्स कडे ओढा फार होता. आणि त्यामुळे मग माझ्या वडिलांनी त्यांचं राजकीय कारकीर्द सुरुवात केली की नगरसेवक म्हणून, म्युन्सिपालिटी मेंबर, देन ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, अर्बन बँकेचे चेअरमन झाले आणि पुष्कळशा संस्थेमध्ये ते अध्यक्ष होते. आणि नंतर वीरेंद्र पाटील जे कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री होते, हे वडिलांचे फार घनिष्ठ मित्र, अत्यंत घनिष्ठ मित्र. आणि त्यांना 1976 ला पहिल्यांदा विधान परिषदेवर घेऊन गेले जनता पार्टीच्या तिकीटवर. त्यावेळेला ओरिजिनल जनता पार्टी, काँग्रेस होते त्यावेळेला 1976 ला. 1983 ला गुंडूराव मुख्यमंत्री होते. त्यांनी माझ्या वडिलांच्यासाठी, जरी माझे वडील अपोजिशन पार्टीमध्ये होते, त्यांनी आपल्या असले तरी आपल्या सर्व कॅन्डिडेट्सना मागे यायला लावून माझ्या वडिलांना त्यांनी बिनविरोध निवडून आणून दिलं त्यावेळेला 1983 ला. आणि 88 ला रामकृष्ण हेगडेने केलं. आणि 83 to 86 he was council chairman. 86 to 87 he was a minister for cooperative industries. आणि 94 ला he finished his tenure as MLC. आणि in between he met so many people. मोरारजी देसाई जेव्हा पंतप्रधान होते, जेव्हा बेळगावला आले होते, त्यांनी आमच्या घरीच राहत होते. पंतप्रधान असताना काय राहिले नाहीत, पण पुष्कळ वेळा येत होते. पण त्यांनी स्टेजवर बेळगावमध्ये इतके मिनिस्टर होते, सर्व होतं, फक्त माझ्या बरोबर माझ्या बाजूला राम बसेल, म्हणजे राम बसेल, दुसरं कोणी नाही. तो फोटो अजूनही माझ्याकडे. when he was a prime minister, my father was only person sitting next to him, nobody else. तर त्याचे संबंध होते. त्यामुळे he worked honestly, never changed his party, never changed his loyalties till last. म्हणून तर देवेगौडा शेवटपर्यंत आमच्या घरी येतो. हेगडे, देवेगौडा आणि वीरेंद्र पाटील, these three people were his mentors. Now please tell us about your inspiration journey to Rotary member as a regular member to the RRFC. आता ते सांगितलं मगाशी थोडक्यात. 83 I joined. 94 I was given opportunity to work as secretary in my club. I'm telling you, even today it takes nearly 15 years to become president. My Sharad Pai is there, you ask him. It takes minimum 15 years to become president. म्हणजे पहिली 15 वर्ष तुम्ही district, you have to forget district activities. You have to be in the club only. Then 97 I become president. Luckily, by God's grace, everything went off very well. Something good happened, something new things happened. So I was given as best president. ठीक आहे. मग then I was annual giving chairman. राजू दोशीनी मला बोलवलं त्यावेळेला 99 ला. I was in बेलगाव. मला presidency संपल्यावर मी सोडलं होतं. पण ही कॉल्ड मी, वी वर इन द मिलन हॉटेल, आणि बॉश म्हणून त्याच्या इंडिव्हिज्युअल स्टाईल मध्ये राजूनी मला सांगितलं की तुम्हाला ते अॅन्युअल गिव्हिंग, तर तुम्ही आता पैसे गोळा करायला पाहिजे. रोटरी फाउंडेशन एवढे मोठे पैसे मी कुठं गोळा करू, काय नाही तू व्हायला पाहिजे म्हणतात. ते अगेन आय टूक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अँड द फर्स्ट टाइम वी हॅड दॅट तिकीट्स, काय लॉटरी म्हणा, काय म्हणा, डोनेशन म्हणा, आता ते करायला येत नाही, पण त्यावेळेला केलं आम्ही ते. आणि ही गाडी ठेवली होती, नंबर लॉट्स काढले होते त्यावेळेला. मॅटीज गाडी ठेवली होती आणि मॅटीज गाडी दिली आम्ही. ते कवठे महाकाळला मिळाली गाडी, मॅटीज गाडी फर्स्ट. म्हणजे लकी ड्रॉ काढलं होतं त्यावेळेला तिकीट फाउंडेशनला गोळा करायला. So when I was president, I was highest. Then again annual giving we collected 2,25,000. That time it was highest. Then the records are broken later on. That is okay. But annual giving झाला. खोबरे became governor आमचे हुबळीचे. त्यांनी येऊन मला म्हणतो तू असं व्हायला पाहिजे, तू असिस्टंट गव्हर्नर हो. ठीक आहे, असिस्टंट गव्हर्नर झालो. तेच संपलं. रवी देशपांडे आले माझ्याकडे. ते बिफोर ही बिकेम पुट दिस वे, ही आस्क्ड मी, आर यू गोइंग टू पुट युअर पेपर्स? म्हटलं मी आता सध्या गव्हर्नर व्हायच्या गडबडीत नाही, तुम्ही घाला जाऊन. मग देन प्राणेश केम टू मी, यू ऑल्सो आस्क्ड मी वेदर आय शुड पुट पेपर ऑर यू आर गोइंग टू पुट. प्राणेश साहेबांनी पण परवानगी घेतली. देन गुरु आले होते एकदा, त्यावेळेला अनफॉर्च्युनेटली विष्णू कामत डायड इन सम ऍक्सिडेंट. हे सगळे आले होते माझ्याकडे. त्यांनी तुम्ही घालणार आहे का पेपर? म्हटलं आता सध्या काय घालत नाही. 11-12 देवाच्या दयाने तुम्ही सर्वांनी निवडून दिला, ते गव्हर्नर झालो. आणि त्यावेळे गव्हर्नर झालो. गव्हर्नर असताना मग काय काहीतरी गोष्टी करत गेली, संपलं. मग आफ्टर दॅट गव्हर्नरशिप ऑल्सो 1 year there was nothing. I was also not expecting anything. And then they asked me something, some public image coordinator they asked. And then I said, okay, I will do it. And one fine I did that 1 year. Then I did as a district trainer. Then one fine day Manoj Desai called me. And I'm going to appoint you as the assistant regional foundation coordinator, ARRFC. That was also shock to me. रात्री 11 का 11:30 ला फोन केले होते साहेब,
मग राजा श्रीनिवासन व RRFC दोघेही फोन केले होते. हो म्हटलो. मग ते 2 वर्ष ते केलं. 2 वर्ष ते झाल्यावर अनादर फाईन डे मनोज देसाई परत फोन केले दुपारी. माझ्यावर कल्याण साहेब बसलेत, कल्याण बॅनर्जी साहेब, आणि we have all come to conclusion that you are going with the RRFC. Then it was again shock to me. I have never expected. Then I said, okay, ठीक आहे, 3 वर्ष संपून गेले. दॅट इज हिस्ट्री. झालं, एवढं झालं. ते कुठे आम्ही काय रोटरीमध्ये joined without any expectation, but Rotary teaches you a lot. It makes you confident. It makes you decisive. It makes you to support people. Your mind is totally changed. You become a good person. Your personality changes for better. So त्यामुळे पुष्कळशा रोटरी प्रोव्हाइडेड आम्ही रोटरीला काहीतरी दिलं तर रोटरी विल गिव्ह बॅक. आम्ही जर इगो करत सगळं मीच काम केलो, माझ्यासारखं कोणी नाही, मीच शाणा, माझ्यामुळे सगळं होते, माझ्यामुळे असं झालं तसं झालं असं कोणतरी म्हणलं ते चुकीचं आहे. इट इज अ टीम वर्क आणि नो बडी ऑल अलोन यू कॅनॉट डू इट. इट्स अ टीम वर्क. ऑल दी फ्रेंड्स इन माय क्लब दे स्टूड बाय मी. बबन इथं आहे बसलाय इथं, आय कॅन सी बबन. ही स्टूड बाय मी लाईक अ रॉक. ॲब्सोल्युटली ही डिड अ फॅन्टॅस्टिक जॉब. आय एम एव्हर ग्रेटफुल टू हिम. आणि पुष्कळशा आमचे आनंद कुलकर्णी आहेत, अशोक नाईक आहेत, शरद पै आहेत, हे सर्व लोक, मनोज वेलगोळ आहेत, सर्व लोक माझ्यावर काम केले. That is why I could do something good, nothing else. And the story ended here. But what will be your message to the new Rotarians? New Rotarians, there has to be change. I am not happy with what Rotary is doing. To be very frank with you, I should not speak. But the way members are taken left, right, and center, I am not happy with that. I don't agree with that. आणि रोटरीची मेंबरशिप जी आहे त्याला आम्ही त्याचा आदर केला पाहिजे. वी हॅव टू रिस्पेक्ट अवर मेंबरशिप. आणि तुम्ही लोकांना त्या 6 जे स्टेप्स आहेत, those 6 steps, इफ यू डोंट फॉलो देम देन मेंबर विल नॉट बी देअर. नवीन वाटेत असे क्लब काढतात, काही कारण नसताना क्लब काढतात, कारण नसताना क्लब चालवून करायचं म्हणून क्लब काढतात. देयर इज नो मिनिंग इन डुइंग इट. ते क्लब सर्व्हाइव्ह होत नाहीत. कितीतरी उदाहरण आहेत माझ्या डोळ्यासमोर की क्लब चालू आहेत, बंद झाले, काही अर्थ नाही त्याला. आमची मेंबरशिप स्टॅगरिंग आहे. तुम्ही आजपर्यंत बघा 12 लाखच्या पेक्षा कमी झाले. आता क्लब्स वाढले, मेंबर्स नाही वाढले. सो इट्स ऑफ नो यूज. यू हॅव टू ग्रो इन क्वालिटी, देन डेफिनेटली क्वांटिटी विल बी देअर, प्रोव्हाइडेड इफ यू गॉट. त्यामुळे आता एक ऍडव्हान्टेज काय पूर्वीच्या रोटरीमध्ये आताच्या रोटरीमध्ये फरक काय म्हणजे, एक तर आता या रोटरी फाउंडेशनमुळे ग्लोबल ग्रँट जे होत आहेत ना ते तुफान होत आहेत. फॅन्टॅस्टिक. म्हणजे त्यामुळे रोटरीची इमेज जी आहे ती शहरामध्ये, खेड्यामध्ये, गावामध्ये पुष्कळ वाढलेली आहे, चांगली आहे. तर पूर्वी जे होते रोटरी, इट वॉज फॉर ओनली रिस्ट्रिक्टेड पीपल. नाउ रोटरी इज गोइंग एव्हरीवेअर. इट हॅज गॉन टू द ग्रासरूट्स. एव्हरी विलेज वी हॅव गॉट अ रोटरी क्लब नाउ. बट दे डोंट अंडरस्टँड व्हॉट इज रोटरी. इफ यू टेल सी अविनाश, कोणतरी इलेक्शन, अविनाश पोदार, लहान सहान क्लब मध्ये त्यांना कोण माहित नाही हो. हु इज दॅट फेलो, हु इज मनोज देसाई, हु इज कल्याण बॅनर्जी, त्यांना माहित असत नाही कोण काय आहे, माहिती असत नाही. अंडरस्टँड. त्यामुळे बेसिक नॉलेज ऑफ रोटरी जेव्हापर्यंत आम्ही देत नाही तोपर्यंत रोटरी क्लब विल नॉट सर्वाइव्ह. आणि ग्रुपिझम असू नये. खेड्यापाड्यामध्ये बघितलं मी पुष्कळ वेळेला, तू काँग्रेसचा, तू बीजेपीचा, तू ह्याचा, हे ग्रुप्स असतात. ते ग्रुप्स असता कामा नये. त्यामुळे membership is very important. You have to respect your membership. You have to attend your weekly meetings. The base of Rotary success is your weekly meetings. तुम्ही जर weekly meetings, if you don't attend regularly, आणि then you will be failure. ज्या क्लब मध्ये आठवड्याला रोटरीची मीटिंग होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला प्रॉपर कम्युनिकेशन होणार नाही, नवीन आयडियाज येणार नाही. काही तुम्ही महिन्याला एकदा भेटला, काय आयडियाज येणार? तुम्ही फक्त आलो, जेवण केलो, ड्रिंक घेतलं केलं, इट्स ऑफ नो यूज. You have to meet every week, whether it is in village or whatever. You do some programs. कोणी खेड्यापाड्यामध्ये सुद्धा चांगले तुमच्या लोकल लँग्वेजेस बोलणारे चांगले असतात साहेब, पुष्कळशे कार्य. आणि तुमचे 12 मीटिंग, गव्हर्नन्स विजिट, हे असे ऑलरेडी अर्धे मीटिंग तुमचे फिक्स असतात. पाऊल मीटिंग मध्ये तुम्हाला एक 20-25 मीटिंग तयार करा, ऑर्गनाईज करायला काय प्रॉब्लेम आहे? मनात घेतलं तर होतंय. युअर प्लेस, यू कॅन डू इट. भाषण करायला येते, नाही करायला काय. पण बेसिकली क्लब चालू करायचं म्हणून क्लब चालू करणं, एक क्लब तोडून दुसरा क्लब चालू करणं, आय डोंट अग्री. मेंबरशिप वाढायची असेल तर विदाउट इन्क्रीजिंग द क्लब नंबर ऑफ क्लब्स ऑल्सो यू कॅन हॅव मेंबर. इवन आय स्टार्टेड ओनली 1 club in my year, E-Club, that is still surviving by God's grace, and it is doing very well, E-Club.
Not only surviving, it is doing very well. I'm so happy about that. And I had a growth of membership nearly 9.5%. 9.5% ग्रोथ होती. त्यामुळे क्लबच चालू करा असं काय नाहीये. चालू व्हावं. जिथं रोटरी नाही ना तिथं चालू करा. बेळगाव मध्ये 8 क्लब आहेत आणि 2 क्लब कुठे जाणार, मेंबर्स मिळेना झालेत आजकाल, अशी परिस्थिती आहे. बट दिस इज माय ओपिनियन. इट नॉट बी म्हणजे लोकांनी त्याच्यावर ऍग्री व्हावं असं पण नाही. आता काय, वी हॅव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द थिंग्स इन द. सर मॅडमना एक प्रश्न आहे, आहेत ना? मॅडम कुठे गेले? हा तिकडे आहे बघा, कुठे मोबाईलवर आहे बघा. नाही ठीक आहे. यू आस्क हर. हो मॅडम, अच्छा ते आल्या की विचारूया. तोपर्यंत बबन देशपांडे आहेत किंवा आनंद कुलकर्णी आहेत, त्यांना काही बोलायचंय का? मी अनम्यूट. हा मॅडम आले विचार. आल्या. येस, गुड इव्हनिंग डॉक्टर. सरांना न आवडणारी अशी एखादी गोष्ट आहे का? काही नाही. ही डज नॉट लाईक एनी सच, काय असं काही नाही. किंवा एक यांचा हेल्पिंग नेचर होता, ही हेल्प्स एव्हरीबडी, तर त्याचा कधी त्रास होतो का? माझा क्वेश्चन तोच आहे. नाही, 1 मिनिट, यू आस्क हर नाउ. बोला सांगा डॉक्टर. सरांना न आवडणारी एखादी गोष्ट आहे का की जी अजिबात आवडत नाही? सरांना न आवडणारी काय आवडत नाही? भरपूर आहे. खूप गोष्टी आहेत जे सरांना आवडत नाही. काय सांगणार, पण कशाबद्दल सांगू? इन जनरल आता ही नेचर इज हेल्पिंग, तर त्याचा कधी त्रास होतो का? केव्हाही कोणी मदत करायला येतं, मागायला येतं, आणि ही हेल्प्स एव्हरीबडी. नो, आय डोंट ऑब्जेक्ट फॉर दॅट. मला ते आवडत नाही असं अजिबात नाहीये. पण बेसिक त्याला पेशन्स जरा असं कमी आहे, ती गोष्ट मला आवडत नाही. खूप कमी आहे त्याला पेशन्स, अजिबात पेशन्स नाही. प्रत्येक गोष्ट पटापट फास्ट व्हायला पाहिजे, ताबडतोब व्हायला पाहिजे, असं आहे त्याचं. बेसिक पेशन्स जरा कमी आहे, तो ती गोष्ट मला आवडत नाही. बाकी ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. ही इज मॅरिड, आय एम हॅपी, असे हॅपीली मॅरिड. मला माझ्या घरी सांगितलं जातं की मी आहे म्हणूनच मॅनेज करते. इफ यू परमिट, आय कॅन टेल यू हिज पॅशन अबाउट क्रिकेटचे एक इन्सिडेंट मी सांगू शकतो तुम्हाला. आम्ही एकदा कर्नाटक KC स्टेडियम वरती गेलो होतो. इंडिया वर्सेस न्यूझीलंड मॅच, ऑस्ट्रेलिया मॅच होती, आणि आम्ही मॅच बघत सगळे बसलो होतो स्टेडियम मध्ये. तुम्हाला माहिती, मध्ये मध्ये ते कुरकुरे बिरकुरे विकायला येत असतात ना, ती सारखा एक मुलगा सारखा हिंडत होता. दर 5 मिनिटांनी कुरकुरे हे ते चीज पीस म्हणून विकायला येत होता. 2दा हात त्याला ओरडला, काय आम्ही मॅच बघतो, काय मध्ये मध्ये येते डिस्टर्ब करतो, आम्हाला मॅच सगळं आम्हाला बघायला येत नाही वगैरे. आणि मग एवढ्यात सगळं बघत होतो, एवढ्या झालं, एवढ्यात अगदी मॅच अगदी आय थिंक वी वर चेसिंग सम रन्स. आम्ही त्याची बॅटिंग झाली होती ऑस्ट्रेलियाची, वी वर चेसिंग द रन्स, आणि तेवढ्याच खेळत होतो. मॅच अगदी इंटरेस्टिंग आली होती, आणि सचिन तेंडुलकर आउट झाला. बरोबर नेमक्या नको त्यावेळेला सचिन तेंडुलकर आउट झाला, आणि बरोबर त्यावेळेला तो कुरकुरेवाला आला विकत, कुरकुरे करत, आणि एवढा जोरात ओरडला, कळत नाही तुला सचिन तेंडुलकर आउट झाला तिकडे, काय कुरकुरे विकत ते जा हाताच्या बाहेर, तुला स्टेडियमच्या बाहेर फेकून देतो नाही तर, म्हणून ओरडला. तर तो तेवढंच नाही, सगळं एकदा आमचा जो ब्लॉक आम्ही जिथे बसलो होतो, ते सगळे लोक गार झाले एकदम. सगळे लोक एकदम चिडीत चूप बसले, घाबरून, अरे बापरे हा एवढा काय चिडला, एवढा काय वैतागलाय, सगळे गपचूप बसले. आणि नंतर लकीली त्या मुलाच्या नशिबाने, आमच्या सगळ्यांच्या नशिबाने, इंडिया वन दॅट मॅच. आणि मग सगळे लोक जाताना प्रत्येक जण ह्याच्याकडे येऊन, आर यू हॅपी नाऊ, अब खुश हो ना म्हणाले. पण नंतर जेव्हा आम्ही बाहेर आलो आणि त्या मुलाला बोलवलं जवळ आणि सांगितलं की माझ्यामुळे तुझा धंदा हे झाला, हे जवळ म्हणून, तर 1000 रुपये त्याला देऊन मग आम्ही परत आलो. कुरकुरे विकणाऱ्या मुलाला 1000 रुपये त्यांनी दिले, आणि मग आम्ही त्या दिवशी परत आलो. दॅट इज हिज पॅशन फॉर क्रिकेट. आय कॅन स्टील रिमेंबर. थँक्यू. आनंद कुलकर्णी सर काय बोलणार?
अविनाश बद्दल बोलण्यासारखं बरंच आहे. म्हणजे तुमचा 1 तासाचा वेळ असाच निघून जाईल. पण अविनाश बरोबर जी नेहमी 4 माणसं असतात ती आज 4ही आजच्या झूम मीटिंग मध्ये आहेत. आनंद कुलकर्णी, पवन देशपांडे, अशोक नाईक आणि शरद पै. जिथे अविनाश आहे तिथे आम्ही आता इन पर्सन आम्ही असू किंवा नसू, पण आम्ही मनाने नक्कीच त्याच्याबरोबर असतो. आणि आता तरी व्हर्च्युअल स्क्रीनवर आहोतच सगळे बरोबर. आणि व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म अविनाश आहे म्हटल्यानंतर आम्ही सगळेजण इथे आलेलो आहोत. अविनाश एक माणूस म्हणून खूप उत्तम व्यक्ती आहे. त्याचे रोटरीचे अचिव्हमेंट्स, क्रिकेटचे अचिव्हमेंट्स, त्याचं क्रिकेट बद्दलचं प्रेम, त्याचं चित्रपट सृष्टीबद्दलचं प्रेम, म्हणजे हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. पण माणूस म्हणून अविनाश पोद्दार हा खूप एक मोठा माणूस आहे. कोल्हापूरहून महाबळेश्वरला जात असताना मला वाटते वाईजवळ एक मोठा बोर्ड आहे डाव्या हाताला, आणि त्याच्यावर काही लिहिलेलं नाही आहे. एका व्यक्तीचा फोटो आहे आणि त्याच्या खाली लिहिलंय एक मोठा माणूस. ते नळू फुलेंच्या बद्दल आहे. आणि मला असं वाटतं की अविनाशच्या बाबतीत सुद्धा तेच म्हणावं लागेल. एक मोठा माणूस, मनाने मोठा, कर्तृत्वाने मोठा, विजन, त्याच्याकडे सुंदर विजन. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, आता सहजपणे असा बोलून जातो की माझं शिक्षण वगैरे, पण आय विल टेल यू त्याची मेमरी इतकी स्ट्रॉंग आहे, इतकी जबरदस्त मेमरी आहे. आम्ही त्याला कधी कधी म्हणायचो, कारण जेव्हा तो गव्हर्नर होता त्यावेळी आम्ही तिथेच असायचो ऑफिसमध्ये. त्याची मेमरी फंटास्टिक. अगदी हत्ती एलिफंट मेमरी खूप स्ट्रॉंग म्हणतात तशी त्याची मेमरी आहे. कुठल्या चित्रपटातलं कुठलं गाणं कोणी लिहिलं, कुठल्या साली ते कुठल्या गायिकेला दिलेलं होतं किंवा कुठल्या गायकाला दिलेलं होतं, या सगळ्या गोष्टी त्याला अशा मुखोद्गत आहेत. आणि तो असा तेव्हा तो व्यासपीठावर येतो बोलण्यासाठी, तो कधी तयारीनं येत नाही, पण त्याची जी भाषण करण्याची जी पद्धत आहे, जी स्टाईल आहे, ती त्याची स्वतःची आहे. आणि त्यात तो ती सभा जिंकून जातो. अ व्हेरी नॅचरल लीडर, डाऊन टू अर्थ. हा प्रत्येक आता वापरून खूप गुळमुळीत शब्द झालेला आहे, पण तो तसा आहे. तुम्ही त्याला कधीही, आता तो RRFC आहे, 3 वर्षाची त्यांनी कारकीर्द गाजवली. संपूर्ण अर्ध्या भारताचं फाउंडेशनचं नेतृत्व त्याच्याकडे होतं. त्यांनी खूप अचिव्हमेंट्स केल्या. पण तुम्ही बघा, तो नेहमी साधा असाच असतो. एक शर्ट, एक पॅन्ट, येईल तुमच्या गळ्यात हात घालेल, काय रे काय म्हणतोस. म्हणजे दॅट काइंड ऑफ पर्सन ही इज टोटली. A different Rotary leader, a different community leader, a different social leader, a different sports leader. त्याची लीडरशिप क्वालिटी ही अशी कुठल्याही लीडरशिपच्या व्याख्येमध्ये, जे आपण सेमिनार आणि व्यासपीठावर जे बोलतो लीडरशिप बद्दल, त्याच्या बाहेर आहे. ती त्याच्यात बसत नाहीये, त्या व्याख्येत बसत नाहीये. पण ही इज द बेस्ट, दॅट इज फॉर शुअर. मल्टी ऍसेट्स. सुगंध देशपांडे काय बोलणार आहे? आपले डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर साहेब पण आहेत, संग्राम सर पण आहेत ना. संग्राम साहेब नमस्कार, बोला. हॅलो, अविनाश नमस्कार. नमस्कार संग्राम. नमस्कार आनंद. दुसरी मीटिंग होती ती करून आल्यामुळे जरा वेळ झाला. मला बोलायचं आहे का? बोला. आता अविनाशजी मला पहिल्यापासून नाही रिफ्युजिंग. बोलू नको म्हणताय. आहे की अविनाशजींची लिडरशिप ही जे
आपल्या 3170 मध्ये कुठल्याही लिडरशिपकडे जे क्वालिटीज नाही ते अविनाशजीकडे क्वालिटीज आहेत. आम्ही ज्यावेळी 7-8ला प्रेसिडेंट होतो किंवा रोटरीमध्ये आम्ही उभरते म्हणजे कार्यकर्ते म्हणून होतो, त्यावेळी जसं विराट कोहली नेहमी सचिन तेंडुलकरचा खेळ पाहून सचिन तेंडुलकर सारखा आपण व्हावं असं त्याला वाटायचं, तसं माझी अवस्था होती की ज्यावेळी मी रोटरीच्या म्हणजे फोरमवर काम करत होतो त्यावेळी एक दिवशी आपण अविनाशजींसारखंच आपण आपलं व्यक्तिमत्व केलं पाहिजे असं माझंही एक स्वप्न होतं. आणि निश्चितपणे आम्ही इनडायरेक्टली त्यांच्याकडनं बऱ्याचशा गोष्टी, त्यांच्या कोर टीम मध्ये आम्ही कधी नव्हतो पण कारण आम्ही त्यावेळी ज्युनियर कार्यकर्ते होतो, पण निश्चितपणे त्यांच्याकडे जे सगळ्यांना एकत्रितपणे घेऊन जायचे जे गुण आहेत निश्चितपणे इनकल्केट करायचा प्रयत्न करतोय. पण तुम्हाला संपूर्णरित्या नाही जमलं तरी बऱ्यापैकी जमलंय असं म्हणायला हरकत नाही त्यांच्यासारखं. ही जी लिडरशिप क्वालिटी आहे ना, ही लिडरशिप क्वालिटी म्हणजे बियॉन्ड डाऊट कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये किती कूल माणसानं राहावं आणि मग कशा पद्धतीनं ती सिच्युएशन हँडल करावी याचं खरं एक एक्झाम्पल अविनाशजी मध्ये दिसते. रिसेंटली आम्ही एका विशिष्ट क्रिटिकल सिच्युएशन मध्ये होतो, तर त्यावेळी अविनाशजींचा एवढा हायर अथॉरिटी असून देखील ते ज्या पद्धतीनं त्यांनी ती सिच्युएशन आम्हाला हँडल करायला दिली त्याच्यावर निश्चितपणे हे माणसानं किती शांतपणे राहून एंड रिझल्ट कसा अचीव्ह केला पाहिजे याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे अविनाशजी आहेत. त्यामुळे अविनाशजी, हॅट्स ऑफ टू युअर लिडरशिप आणि वी वुड ऑलवेज लाईक टू फॉलो your footsteps, maybe not in total, it may not be possible because तुमची पर्सनॅलिटी एक टॉवरिंग पर्सनॅलिटी आहे, पण आम्ही त्या पर्सनॅलिटीच्या जवळपास जाण्याचा प्रयत्न निश्चित करू. You will go far ahead. गगन देशपांडे. हा बोल. नमस्कार, ऐकू येत आहे? Yes. अविनाश बद्दल काय बोलायचं आणि काय नाही हे फार अवघड होऊन बसतं. तो सगळ्यांचाच मित्र आहे, अजातशत्रू आहे. माझा तर तो मेंटर आहे, मी अगदी कबूल करतो. जे काही माझ्याबाबत चांगल्या गोष्टी घडल्यात किंवा पुढेही घडतील त्यात अविनाशचा खूप मोठा सहभाग आहे. आजही बेळगावमध्ये अविनाशने एखादी मीटिंग बोलवली तर तो कुठल्या पोस्टवरती आहे की नाही ह्याचा संबंधार्थ लोक जमा होतात. हे त्याचं कर्तृत्व आहे. कायम आम्ही बघतो की अविनाशनं बोलवलंय हा एकच मेसेज सगळ्यांना पुढे असतो. त्याने घेतलेले कष्ट आम्ही बघितले, त्याच्या असलेल्या गुणाचा उपयोग करून घेतलेले बघितले, आणि आजही त्यांच्याकडे जो काही कोणी माणूस येतो त्याच्या इच्छा पूर्ण होतात, अक्षर वरदान सारखं करतो. लगेच 2 मिनिटात त्याच्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो. ही त्याची कॅपॅसिटी आहे. आणि दोघांची, वहिनींची आणि त्यांची जोडी ही अप्रतिम जोडी आहे. वहिनींच्या सारखा खरं सांगू का होस्टच आम्ही बघितलेला नाही. त्याने दोघं एकमेकांना एवढे पूरक आहेत की कधीही गेला त्यांच्या घरात तर फक्त आनंद मिळतो, दुसरं काय. अविनाशच्या बाबतीत आम्हाला ज्या काय भावना आहेत त्या सांगण्याच्या पलीकडे आहे. आमच्या दृष्टीने तो फार फार मोठा माणूस आहे. आपण कल्पनाच करू शकत. त्याचं प्रेम क्रिकेट, थिएटर किंवा समाजसेवेचं हे अप्रतिम आहे, अचाट आहे. अशीच त्याच्याकडनं सेवा घडत राहावं हीच प्रार्थना. थँक्यू. थँक्यू सर. शरद पाई काय बोलणार आहे? काय बोला, आमचे रिलेशन जवळजवळ 30 वर्षाचे आहेत आणि रोटरीमुळे मी त्यांच्या जवळ आलो. आणि आम्ही बेळगावमध्ये होतो त्यावेळेला फक्त पोदार फॅमिली म्हणजे पॉलिटिक्स मध्ये असलेली फॅमिली, एवढी मोठी दिग्गज फॅमिली. आणि आपल्याला असं एक आभार मानायला पाहिजे की त्यांच्याकडे 2 चॉईस होत्या, एक पॉलिटिक्स अथवा एक रोटरी. त्यांनी रोटरीमध्ये घुसलं आणि रोटरीमध्ये सेवा केली. पॉलिटिक्स मध्ये गेले असले तर MLA MP वगैरे सगळे नक्कीच झाले असते, अजूनही पण होऊ शकतात. बेळगावमध्ये त्यांचं एवढं वर्चस्व आहे की लोक त्यांना मानतात. त्यांच्या एक निस्वार्थपणेचा एक स्वभाव आहे तो सगळ्यांना माहित आहे. म्हणजे एव्हरी सिटीजन ऑफ बेलगाम दे नो हिम दॅट ही इज अ सेल्फलेस गाय. त्यामुळे त्याचं एक असं आहे की त्यांनी कधी पण उडी मारू शकतात. त्यांनी गेले नाही. त्यांनी रोटरीला आपलं एक ध्येय मानलं आणि रोटरीमध्ये लोकांची सेवा केली. रोटरीमध्ये आजपर्यंत त्यांनी भरपूर काम करतात आणि आम्हाला त्यांनी आता संग्राम साहेबांनी म्हटल्यासारखं आम्हाला पण असं वाटतं की त्यांच्यासारखं व्हावं, विच इज व्हेरी डिफिकल्ट.
आणि त्यांच्यासारखं एकच माणूस रोटरीमध्ये आपल्या 3170 मध्ये की असं आहे की एव्हरी रोटेरियन रिस्पेक्ट हिम. आणि आता त्यांनी पुढे जावं असं माझी इच्छा आहे की बाबा आता एवढ्यापर्यंत आलाय पुढे, आम्ही सगळ्यांनी मिळून त्यांना पुश करावं, त्यांनी पण पुढे जावं अशी माझी इच्छा आहे. आम्ही त्याला म्हणतो तसं नसते, काम करत राहायचं. मतलब अविनाश जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. की काम करत राहायचं. ते काम त्यांचं असं आहे की यू हॅव टू कीप वर्किंग, यू शुड बी रेकग्नाइज विथ युअर वर्क, नॉट विथ युअर व्हॉइस असं म्हणतात त्यांनी. सो आय रिस्पेक्ट हिम, हिज लिडरशिप, always try to emulate him, and he is my hero model and idol in Rotary and my outside my life also. I'm thankful to him that I know him. Thank you. And he considered me to be his friend. Thank you very much. Limesh sir,